God is personal. He is invisible. The fundamental పర్సనల్ అని nature of God. ఓకే, Fundamental ఫండమెంటల్ nature నేచర్. of God. Attributes of ఓకే God. Eternal and everlasting difference. ఓకే ఓకే ఓకే. All right. Okay. So I think we'll start now. So next one, we are working on attributes of God. Okay. సో ఈ యొక్క దేవుని గుణలక్షణములు లేక యాట్రిబ్యూట్స్ అనే ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం ఇంకా కొనసాగిద్దాం. Okay. So I think you guys know the difference between eternal and everlasting, right? I mean, కాబట్టి ఈ నిన్న మొన్న పోయిన క్లాస్ లో మనం చెప్పుకున్నట్టుగా అనిత్యత్వము అలాగే శాశ్వతము అనే విషయాలు మీకు మరి అర్థమయ్యాయని నేను అనుకుంటున్నాను. King James Version usually interchanges eternal and everlasting, but I think there is a huge difference. Eternal means no beginning, no end. Everlasting means a beginning but no end. చూడండి, ఆ యొక్క నిత్యత్వము, నిత్య జీవము లేదంటే శాశ్వతము అనేటువంటి మాట, నిత్యత్వము శాశ్వతం అనే మాటలు కొన్ని బైబిల్స్ లో, ముఖ్యంగా కేజేవి బైబిల్లో రెండు ఒకటే అన్నట్టుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. కానీ చాలా ముగింపు లేనిది నిత్య జీవము, అలాగే ప్రారంభము ముగింపు లేనిది శాశ్వతము అన్న ఒక విషయాన్ని మనం చూసాం. All right, next one. God is omnipresent. చూడండి, తర్వాతది సర్వవ్యాపి. తర్వాత లక్షణం ఏంటంటే సర్వవ్యాపి అనేటువంటి లక్షణము. దేవుడు సర్వవ్యాపి అయి ఉన్నాడు. He is all present. He is present everywhere. సర్వ స్థలముల యందును అన్ని స్థలముల యందును ఉన్నవాడై ఉన్నాడు. So Jeremiah 23:24. 23-24 ఇర్మియా గ్రంథము. There are many. I mean, like, Psalms 139. అయిపోయినాక 23-24 అయిపోయాక Psalms 139. మరి 139వ కీర్తనలో ఈ విషయం బాగా చెప్పబడుతుంటది. 7-12 వచనాలు. 139 7-12 వచనాలు. Acts 17:24-28. అలాగే అపోస్తల కార్యములు 17వ అధ్యాయము 24-28 24-28 వచనాలు. అపోస్తల కార్యములు 17వ అధ్యాయము 24-28 వచనాల్లో కూడా ఇదే అంశం చెప్పబడుతుంది. There is a major difference between our belief and other religions' beliefs. చూడండి, యొక్క సర్వ వ్యాపత్వము లేక హోమ్ని ప్రజెన్స్ అనే దాని విషయంలో మరి క్రైస్తవ మరి విశ్వాసము వేరు, మిగిలిన ఆ యొక్క మతాలు విశ్వాసాలు ఉంటాయి చూడండి, వాళ్ళ విశ్వాసం వేరు. You see, God is present everywhere doesn't mean God is present in everything. ఈ యొక్క సర్వ వ్యాపిత్వము అనే లక్షణాన్ని మనం చెప్పుకున్నప్పుడు దేవుడు అంతటా ఉంటాడు అనేటువంటిది మాట్లాడుకున్నప్పుడు అంతటా ఉంటున్నాడు అంటున్నాము తప్ప అన్నిటిలోనూ ఉంటాడు అని మనం అంటాం లేదు. You see, some religions say God is in this, like in a tree, in a rock, or in an animal, in a human. Well, I mean, Holy Spirit will come there. Okay. అది చెట్టు అన్నట్టుగా క్లియర్ లేదు బ్రదర్. Pastor garu, not able to hear. Yeah. We just have an internet issue here. Can you guys? Okay, you know what? Let me do one thing. Okay, can you guys hear us now? Yes, Pastor. Free sound, brother. Hello, sound. ఎక్కువ వస్తుంది సార్.
Not even. No, it is taken from somewhere. No, it is taken from this mic. Hold on. Come out of this side. No. Wait, I'll buy. Now let us see. Okay, the default mic has been changed to your this. Okay, hold on, guys. Come out of one. Go to more. Check it more. That's all. Just cut this side. No. Yeah, anyway, it got cut. Yeah, I mean, I gave complaint. I mean, how do I do Has that? there any issues there? Yeah. Yeah. Okay, so where was I? Yeah, God is everywhere. So Then దేవుడు God is in everything. సో రెండు రకాల బిలీఫ్స్ ఉన్నాయండి. అంతటా ఉన్నవాడు అనేది మనం నమ్మితే అన్నిట్లోనూ ఉన్నాడు అని వేరే వాళ్ళు నమ్ముతూ ఉంటారు. Okay, so that is one of the major difference. Okay, I mean, So except in the Holy Spirit, like say for example, you see this is where it got short, and I said God is in me and is not in you, it got cut. Okay, so for example, if I say like God is in us and in believers and it is not in Him, it is true that God is in us through Holy Spirit, but it is not like I mean He is like He doesn't have any other space that He has to enter and stay here, but He chooses to come here. He can choose to be inside, but doesn't mean that He's in everything, like in a bottle, in a rock, in a tree, in an animal, like that. మనుషుల విషయంలో ముఖ్యంగా విశ్వాసుల విషయంలో ఆయన పరిశుద్ధాత్మగా మనలో ఉంటాడనేది మనందరికీ తెలుసు. సో అయితే వేరు విశ్వాసాల వారు మరి వస్తువుల్లో ఉన్నాడు, బాటిల్లో ఉన్నాడు అన్నట్టు వారు నమ్ముతారు. అది మనం నమ్మం దాన్ని. ఓకే, మనం మనుషులో ఉంటారు. కొన్నిసార్లు అవిశ్వాసులకు కూడా ఆయన అందుబాటులో ఉంటాడు తప్ప వస్తువులకు కాదు అనేటువంటిది. And the next one, God is omniscient. I mean, He's all knowledgeable. I mean, I don't want to spend much time on that. He's omniscient. He knows all. ఆ తర్వాతది సర్వజ్ఞాని అండి. తర్వాత లక్షణం రాసుకోండి, సర్వజ్ఞాని, అన్నీ ఎరిగినవాడు లేక సమస్తము తెలిసినవాడు. Job 37:16. యోబు గ్రంథము 37:16. Exodus 3:7. అలాగే నిర్గమకాండము 3:7. Jeremiah 16:16. ఇర్మియా 16:16. ఇర్మియా 16:16. So yeah, 16:16. So God is omniscient, God is all powerful, omnipotent. తర్వాతది చూస్తే సో సర్వశక్తిమంతుడు అండి దేవుడు. ఓమ్నైపోటెంట్, సర్వశక్తిమంతుడు, ఇది కూడా ఆయన లక్షణం. Okay. Matthew 19:26. మరి మత్తయి సువార్త 19:26. 19:26. Titus 1:2. మరి తీతు పత్రిక 1వ అధ్యాయము 2వ వచనము. And yeah, there are others. I mean, I don't want to spend much time because like we all know this one. So God is sovereign. కాబట్టి తర్వాత సర్వభౌముడు అనేటువంటిది కూడా ఉన్నది ఆయన లక్షణాల్లో. He's like absolute. I mean, he has that absolute, so ruler. He's not depending on others. He's just sovereign. సార్వభౌముడు అంటే తెలుసు, అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎవరి మీదనో ఆధారపడిన వాడు, తనకు తాను ఉన్నవాడు, లేకపోతే తను ఎవరి మీద ఆధారపడిన వాడు, సర్వాధికారం కలిగిన వాడు అని అర్థం. Okay. I think soteriology, did I take to our BD days? No, I didn't take. Yeah, when CTH happened, we did something. Did I take soteriology for BD students? అంటే రక్షణ శాస్త్రం చెప్పుకున్నామా మనం పూర్వం? ఐ మీన్ బీడీ వారు చెప్పండి. No, sir. No, sir. We didn't take. No, sir.
సిటీహెచ్ తో చెప్పినప్పుడు సార్ సొటీరియాలజీ What is that, brother? వరంగల్ నుంచి సిటీహెచ్ క్లాసుల్లో సొటీరియాలజీ చెప్పారు. Oh, okay. All right. So, but I didn't take it, right? So, yeah, sovereignty will come when I come in detail when I'm taking BD for you guys. సో ఆ యొక్క రక్షణ శాస్త్రం అనేది మరికొంత మీకు చెప్పేటప్పుడు దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారమైన విషయాన్ని మరికొంత మనం డిస్కస్ చేద్దాం. All right. Okay. Yeah. So, next one, guys. One thing. Another attribute is God is holy. సో ఇంకొకటి ఉందండి, అదేంటంటే దేవుడు పరిశుద్ధుడు. You know, this is one of his attributes, not our attributes. We think, you know what God said, you are holy. He never said that you are holy. God never told us we are holy. చూడండి, ఈ పరిశుద్ధుడు అనేటువంటిది దేవుడికి సంబంధించిన లక్షణము. దేవుడు మనల్ని మీరు పరిశుద్ధుడు లేక పరిశుద్ధుడు అని మనల్ని ఇప్పుడు అనలేదు, కానీ God is holy. That is one of his attributes. So what is it? Be holy, for as I am holy. I mean, he's telling, like, you know, try to be like me, which you cannot be, but you can try. కాబట్టి ఆయన చెప్తున్న మాట మనల్ని పరిశుద్ధులని ఏ సందర్భంలో అన్నాడంటే, నేను పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారము మీరును పరిశుద్ధులై ఉండి ప్రయత్నించండి అన్నట్టుగా ఆయన See, చెప్తున్నాడు. I mean, it's like more like telling, you know, be omnipresent as I am omnipresent. Be omnipowerful as I am omnipowerful. Be Saint. omniscient as I am omniscient. I mean, even if he said that, he doesn't mean that, you know, we can be sovereign, we can be all powerful, we can be all present, we can be all knowing. It is more like he's telling, this is my attribute and try to be one. కాబట్టి ఇది నా లక్షణము, దీనిలా ఉండటానికి చూడండి అని చెప్పడం మాత్రమే. చూడండి, దేవుని లక్షణాలు మనము 4-5 చెప్తున్నాం. మరి సార్వభౌమాధికారి అని, సర్వశక్తిమంతుడని. మరి దేవుడు ఒకవేళ నేను సర్వశక్తిమంతుడు కాబట్టి మీరు కూడా సర్వశక్తిమంతులై ఉండండి అని చెప్తే అది మన వల్ల అయ్యే పని కాదు కదా అన్నట్టుగా. అట్లానే పరిశుద్ధత విషయంలో కూడా I'm not saying we can't be holy. We should be trying to be holy. చూడండి, అయితే పరిశుద్ధులుగా ఉండలేము అని నేను అనడం లేదు, కానీ ప్రయత్నించుడి అని You మాత్రమే. see, that is not our attribute. We try to become one. చూడండి, పరిశుద్ధత అనేది దేవుడికి సంబంధించింది. దానివల్లే పరిశుద్ధతను కలిగి ఉండాలని మనం కోరబడుచున్నాము. అది మన లక్షణం కాదు. So Leviticus 11:44. ఆ యొక్క లేవియ కాండము 11వ అధ్యాయము 44వ వచనము, I am the Lord your God. Consecrate yourself and be holy, because I am holy. కాబట్టి అక్కడ రాయబడిన మాట 11 ఆ యొక్క వచనాల్లో, ఇదిగో నేను పరిపిత్రుడను లేక పరిశుద్ధుడనే ఉన్నాను కనుక మిమ్మల్ని మీరు ప్రతిష్ఠించుకోనండి, పరిశుద్ధులుగా ఉండండి అని చెప్తున్నారు. 1 Peter 1:15 and 16. మరి 1 పేతురు 1:15-16 వచనాలు. But just as he has called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy, because I am holy. Because it is written in Leviticus. That's what Peter is quoting. చూడండి, పేతురు పత్రిక 1వ అధ్యాయం 15-16 వచనాల్లో మనం చూస్తున్నాం. ఇదిగో మీకు లేవే కాండంలో చెప్పబడినట్టుగా మీరు ప్రయత్నించండి అనేటువంటి వచనాలను అక్కడ మనం చదువుతూ ఉన్నాము. Revelation 15:14. మరి అలాగే ప్రకటన 15-14 అండి, 15-14. Okay, and there are other things like Exodus 15:11. అలాగే నిర్గమకాండము 15వ అధ్యాయము 7వ వచనము. Okay, so next one, God is just and righteous. తర్వాత లక్షణం చూడండి, దేవుడు మరి నీతిమంతుడు న్యాయవంతుడును తర్వాత లక్షణం. Okay, sometimes it doesn't sound like God is there. సో చూడండి, కొన్నిసార్లు నిజమా దేవుడు నీతిమంతుడా అన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. But because we are unjust and unrighteous, we can't see God's justice and righteousness. అయితే మనుషులమైన మనము అన్యాయవంతులము కాబట్టి దేవుడు న్యాయవంతుడు నీతిమంతుడు అంటే మనకు అది కష్టంగా ఉంటుంది. Romans 3:26. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 3:26లో అది మనం చూడవచ్చు. Deuteronomy 32:4. అలాగే ద్వితీయోపదేశ కాండము 32వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో కూడా మీరు చూడవచ్చు. There are many verses. I'm just giving a couple. Okay, I mean, the Bible is filled with this. I mean, like, God is righteous and we are not, and God is holy. I mean, He's just, you know, other things. Okay. దేవుడు పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు, మనము ప్రయత్నించాలి. దేవుడు న్యాయవంతుడై ఉన్నాడు, మనము పాపులమై ఉంటుంది అని బైబిల్లో చాలా వచనాలు ఉన్నాయి.
నేను ఒక శాంపుల్గా కొన్ని మాత్రమే మీకు ఇస్తూ ఉన్నాను. I will give you a starter Ah. for next class or next soteriology. చూడండి, Discussion will come. అక్షర శాస్త్రము చెప్తాను అనుకున్నాం కదా, దాని గురించి చిన్న పరిచయం మీకు చెప్తాను. లేదా చిన్న మాట. I think I have introduced slightly about a theology called Calvinism and Arminianism. మరి ఆ క్లాసులో మీరు విని ఉండవచ్చు. మరి కెల్వినిజం అలాగే ఆర్మేనియిజం అనే రెండు views. If I'm not wrong, I did talk about QLIP with you guys. సో ఆ యొక్క సిటిహెచ్ క్లాస్ రైట్. Yeah, but which class did I do QLIP here? I know I have drawn an aeroplane here and all that. Yeah. For which class? Yeah. For us only, sir. Yeah. We completed that, sir. Soteriology we finished. So we did, right? Yes, Pastor Garu. In We are good. Right, okay. April. I know I did complete soteriology for you guys. లిస్ట్ పెట్టుకో. I thought I didn't go in detail with you guys. Okay, but anyway, like so here there is a Yes, thing called completed. election. I mean, I think I did discuss about election, right? I mean, election. Yes, Pastor. Yeah. You see, the concept of, I mean, I don't want to specify like Calvinism and Arminianism, like one Yeah. group, not one group, like yeah. Truly. Calvinists Total. believe, సో ఇక్కడ మీరు Tulip, brother. Tulip. yeah, Yeah, tulip, yeah. that's what we discussed, So, right? Yeah. like TU, unlimited elections, like no, unconditional election. What these guys say, one group, Calvinism says is like God elected unconditionally. చూడండి, ఈ యొక్క ఒక గ్రూప్ కెల్వినిజం ఏమంటారంటే షరతులు లేని ఎన్నిక దేవుడు చేసుకున్నాడు. Okay, other group says no, God did not elect us unconditionally. They say because of God's foreknowledge, He has seen it and He has elected all of us who are in Christ. సో ఇంకొక గ్రూప్ ఏమంటారంటే లేదు, ఆ షరతులు లేకుండా ఏం కాదు, దేవుడు తన యొక్క మరి భవిష్యత్ జ్ఞానంలో మనల్ని ముందే చూసి ఉన్నాడు, ఆ రీతిగా క్రీస్తులో మనల్ని ఎన్నుకున్నాడని ఇంకొక గ్రూప్ అంటారు. In there is a thing called reprobation. I don't know what it's called in Telugu. రిప్రోబేషన్, ఈ నిందార్హము లేదంటే నింద లేక రిప్రోబేషన్ అనేటువంటి ఒక మాట ఉందండి. So what that ఆల్మోస్ట్ లైక్ కండెమ్నేషన్ కైండ్ ఆఫ్. yeah, so what that they say is for few God has chosen, for others who has not shown, they are reprobates. చూడండి, దేవుడేమో కొంతమందిని ఎన్నుకున్నాడు, మిగిలిన వారిని తిరస్కరించాడు లేదంటే ఎన్నుకోలేదు అనేటువంటిది. The Calvinist group, I mean, they just hate other group who says, we don't believe. They say no. I mean, like if you reject elections, you are rejecting God's sovereignty. చూడండి, కెల్వినిస్టులు ఆ గ్రూపు మిగిలిన గ్రూప్ వారిని ద్వేషిస్తారు. కారణం ఒకటి ఏంటంటే They hate. If I say I don't believe in election, the way Calvinists believe, I'm decreasing God. I'm removing God's sovereignty, not decreasing. సో కెల్వినిస్టులు ఏమంటారంటే ఎలక్షన్ అనేటువంటి విషయాన్ని, పూర్వ నిర్ణయము లేదంటే ఎన్నిక అనే విషయాన్ని మీరు నమ్మకపోతే మీరు దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు అన్నట్టు వారు మాట్లాడతారు. I think, but that is not true at all. I mean, if we take that concept, what happens is, కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదండి. ఒకవేళ నిజంగానే 2 నిమిషాలు చర్చ కొరకు మనం అనుకుందాం, దేవుని యొక్క ఎన్నికను మనం గమనించకపోతే ఆయన సార్వభౌమాధికారాన్ని తృణీకరిస్తున్నాము అని అనుకుంటే, I mean, if God chose John and He didn't choose Raj, ఓకే, సో జాన్ గారిని ఎన్నుకొని రాజు గారిని ఎన్నుకోలేదు అనుకుందాం వాళ్ళ తీర్పు ప్రకారం. okay, so if He goes to at the judgment, మరి ఆ యొక్క తీర్పు దినాన్న జరిగే సంగతి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? He will say, what is this God? I mean, is this just? I mean, you chose him and you didn't choose me. What could I have done? కాబట్టి I could have come to heaven because you didn't choose me. I could never choose you. I mean, that's why I'm here. So is that making God just? చూడండి, మరి దేవుడేమో నీతిమంతుడు న్యాయవంతుడు అనుకున్నాం. మరి ఒకరిని ఎన్నుకోకపోతే ఈ ఎన్నుకున్న ఆయన పరలోకం వెళ్ళిపోయాడు, బాగానే ఉంది. ఎన్నుకొని ఆయన తీర్పులో నిలబడి, అవ్వా మరి నువ్వు ఎన్నుకోలేదు కాబట్టి నేను నరకంలో ఉన్నాను, ఇదేం న్యాయం నాయన అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కదా.
So for that, what Calvinists say, మరి అట్లాంటి ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క ఫలానా కెల్వినిస్టిక్ గ్రూప్ వారు ఏం చెప్తారు తెలుసా? that is justice. అదే నిజమైన న్యాయం అంటారు, అదే జస్టిస్ అంటారు. John and Raj both are supposed to go to hell. చూడండి, వాళ్ళు ఎట్లా అంటారంటే నిజానికి జాన్ కూడా నరకానికి, రాజుతో పాటు నరకానికి పోవాల్సిన అవసరం ఉండింది. Okay, we both are destined to go to hell, but because of God's love, grace and mercy, He chose John to be to heaven. He's not being unjust, He's showing kindness. కాబట్టి వాళ్ళు ఏమంటారంటే నిజానికి జాన్ కూడా నరకానికే వెళ్ళిపోవాలి, కానీ ఆయన తన ప్రేమ కనికరము దయల చేత జాను రక్షించుకొని పరలోకం పంపించాడు అంటారు. So they say, ఆ రీతిగా దేవుడు న్యాయం చేశాడు. our default position is going to hell, but God's grace and mercies protected John from going to hell. You see my problem there. మరి అయితే బై డిఫాల్ట్ జాన్ కూడా నరకానికే వెళ్ళాలి, కానీ దేవుడు తన కృపను చూపించాడు, కనికరం చూపించాడు, అందును బట్టే జానును ముందే ఎన్నుకొని పరలోకానికి పంపించాడు అన్నట్టుగా వాళ్ళు మాట్లాడతారు. ఇందులో కూడా నాకు ఒక సమస్య కనబడుతుంది. So God has selective love, selective grace, కాబట్టి selective ఈ మాట అనుకుంటే సో righteousness. మరి దేవుడు మరి కావాలని కొందరినే ఎన్నుకున్నాడా, కావాలని కొందరికే కృప చూపించాడా, కావాలని కొందరికే ఆ దయాకరణ రక్షణ ప్రసాదించాడా అన్నట్టుగా ప్రశ్న వస్తుంది. For that Calvinists say yes. మరి దానికి కెల్వినిస్ట్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే అవునండి, దేవుడు కావాలనే కొంతమందిని ఎన్నుకున్నాడు, కొంతమందికి కృప చూపించాడు. And they quote Bible out of context. Romans, they say, for a few he has showed love, and for few he has not shown it. It is God's sovereignty. Who are we to discuss? And they go back to Job. They say, who are you to tell me? It is my choice. I'm not challenging God, but I'm seeing, what the pattern that you guys are talking about, that God is love, just, merciful, righteous. With your argument, it doesn't make sense. కాబట్టి మరి దేవుణ్ణి ప్రశ్నించడానికి మనం ఎవరమండి? మరి యోబు గ్రంథంలో మనం చూసాం కదా దేవుణ్ణి ప్రశ్నించడం. అలాగే ఇంకా మరి వాళ్ళు దానిని సమర్థించడానికి చెప్పే వచనాలన్నీ కూడా మరి సందర్భరహితంగా ఉంటాయి, కాంటెక్స్ట్ నుండి మరి కనెక్షన్ లేనట్టుగా ఉంటాయి. రోమీల పత్రికలో కూడా ఒక వచనాన్ని తీసుకుని వారు చెప్తూ ఉంటారు, దేవుడు ఇష్టం అండి, దేవుడు ఆయన సార్వభౌమాధికారం అండి, ఆయన కొంతమందిని ఎన్నుకుంటాడు, కొంతమంది పట్ల దయ చూపిస్తాడు, కొంతమందిని అసలు ఎన్నుకోలేదు, ఆయన ప్రణాళిక లేదు అన్నట్టుగా వారు వాదన లేకంటే వారు మరి సంజాయిషి చెప్తూ ఉంటారు, వివరం చెప్తూ ఉంటారు. Can we come to a conclusion on that one? No. కాబట్టి ఇది ఓహో అలాగా అని ఒక ముగింపుకు మనం రాగలమా? లేమండి. There are verses that tend to support Calvinism, support election. కాబట్టి బైబిల్లో మనం చూసినట్టయితే కొన్ని వచనాలు ఉంటాయి, ఓహో దేవుడు నిజంగానే ముందుగా ఎన్నుకున్నాడేమో అన్నట్టుగా ఎలక్షన్ను మరి సమర్థించే వచనాలు ఉన్నాయి. And there are some that says no, God loves everyone equally. మరి మరికొన్ని వచనాలు ఉన్నాయి, లేదు 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 దేవుడికి అలాంటి మరి ముందు నిర్ణయాలు ఏమి ఉండవు, ఎన్నికలు ఏమి ఉండవు, ఆయన అందరినీ సమానంగా ప్రేమిస్తున్నాడు అనే వచనాలు కూడా ఉన్నాయి. The concept of I have chosen you before you were formed, I knew you before you were formed, I have a plan for you before you were formed at the foundations of this earth. So we discussed about everlasting and eternal. Before we are even born, God has decided what has to happen. కాబట్టి కొన్ని వచనాలు ఇలాగ మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి, ఇదిగో నీవు పుట్టక ముందు నేను నిన్ను ఎరుగుతిని, ఏమండి మరి జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపి నిన్ను ఎన్నుకుంటుని అనే వచనాలు మనకు ఉంటాయి. అవును నిజమే, మనమేమో ఆ యొక్క శాశ్వత కాలంలో ప్రారంభం ఉండి ముగింపు లేని జీవితంలో మనం ఉంటున్నాం. దేవుడేమో ప్రారంభము లేని ముగింపు లేని ఆ కాలంలో ఉంటున్నాడు, ఆయనకు అవన్నీ తెలుసు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. I think I have explained you briefly last time what predestination is all about according to the Bible, not according to what Calvinists or Arminians believe. కాబట్టి కెల్వినిస్ట్ గ్రూప్ వారు ఆర్మినిస్ట్ గ్రూప్ వారు నమ్ముతున్నారా అని కాకుండా ఈ యొక్క ముందస్తు నిర్ణయం లేక ప్రీ డెస్టినేషన్ అనేటువంటిది ఏమిటో మరి పోయిన తరగతుల్లో మరి చూసినట్టుగా నాకు గుర్తుంది, మనం చూసి ఉన్నాము. సో వాక్యానుసారమైన ముందు నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందో చూసాము. God predestined everyone who believes in Jesus Christ
to be saved. కాబట్టి దేవుడు తన యందు విశ్వాసం ఉంచు వారందరినీ ఆయన ముందు ఎరిగి ఉన్నాడు. Okay? No, Erigi Unnadu is not. ఎన్నుకున్నాడు అట్లీస్ట్. ఓకే, Knowing is different. He knows everyone. ఆయన ఎన్నుకున్నాడు అనుకుందాం. Okay? He chose everyone who is in Christ to be saved. You see, there's a lot of difference between he chose everyone who he loved to be in Christ is different, which is not there in the Bible at all. You can't find it. He chose me to be in Christ. He chose us in Christ. There's a lot of difference between to be in Christ. I think last time I told you. He chose us in Christ, not to be in Christ. మరి క్రీస్తులో ఆయన మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకునేను. ఆయన ఎరిగి ఉండి కొంతమందిని ముందే ఎరిగి ఉండి ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అనే దానికి ఆయన అందరినీ ఎరిగి ఉండి మరి అందరికీ ఇస్తున్నాడు, రక్షణ ఇస్తున్నాడు, లేదంటే ఆ రక్షణ ఇస్తున్నాడు అనేటువంటిది అనుకోవడం కొంచెం చాలా మరి వ్యత్యాసం ఉన్న విషయాలు. టు బి ఇన్ క్రైస్ట్ అండ్ బీ ఇన్ క్రైస్ట్. ఓకే, One thing I can tell you for sure, guys. అయితే ఒక్కటి మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలనండి. I can be a Calvinist, Armenian. చూడండి, రెండు కలగలిపిన ఒక సిద్ధాంతకర్తగా నేను ఉండవచ్చును. I can't be none. చూడండి, లేదంటే అది Or I can't be కాకుండా none. Yeah. అది కాకుండా ఇది కాకుండా కూడా ఉండవచ్చును. If I go to heaven and I quote Bible and say, hey, you know what, according to your word, this is what it says. కాబట్టి నేను పరలోకం వెళ్ళిన తర్వాత ప్రభుతో మాట్లాడుతూ, ఇదిగో నాయనా ఈ వచనం ప్రకారం ఈ గ్రంథంలో ఇలా రాసి పెట్టావు కదా అని మాట్లాడుతూ And I argue with God. దేవునితో వాదన చేసి పెట్టుకుంటే First thing God says, John, your hermeneutics is horrible. చూడండి, ప్రభు అంటాడు, ఏదా నువ్వు ఆ యొక్క బైబిల్ని సరిగా విభజించావా? ఆ వచనాలను నీ హెర్మెనెటిక్స్ మంచిగా చేసావా? చేయలేదు కదా, నువ్వు తప్పు వివరణ చేసుకున్నావు. You see, if I misinterpret and I want to challenge God, God says, you know what, the problem is not my word, the problem is you. కాబట్టి అక్కడ రాయబడిన వాక్యాలను నేను సరిగా అర్థ వివరణ చేసుకోకుండా, హెర్మెనెటికల్ స్టడీ చేసుకోకుండా నా తప్పై ఉండి నేను దేవునితో వాదిస్తే దాంట్లో ప్రయోజనం ఏముంటుంది? So I personally believe, again, I think I told you last time also, it's like, you know, I believe in election. కాబట్టి వ్యక్తిగతంగా నేనేం నమ్ముతున్నాను అనేది పోయినసారి కూడా మీకు చెప్పాను. ఆ యొక్క ఎన్నిక అనేటువంటిది నమ్ముతున్నాను. My election is based on my selection. సో you mean what you mean? So my election is based on my selection. అంటే నాకు అర్థమైన రీతిలో అన్నట్టుగా, లేకపోతే So I chose God, God chose me, దేవుడు, but it was God's plan that I choose him, and he knew that I will choose him. చూడండి, నేను ఆయనను ఎన్నుకుంటానని ఆయనకు తెలుసు, నేను ఆయనను కోరుకున్నాను, ఆయన నన్ను రక్షించాడు, ఇది విషయం. ఓకే, మై ఎలక్షన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ మై సెలక్షన్. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ దేవునికి తెలుసు నేను రక్షించబడతానని, అంతవరకే, అంతే తప్ప నేను రక్షించబడతాను ఇంకొకరు రక్షించబడరు ఇవన్నీ కాదండి. But I am chosen is not because of who I am, because of who he is and what he has done for us. చూడండి, నేను నమ్మే ఎన్నిక ఎలా ఉంటుందంటే, దేవుడు నేను ఏమై ఉన్నాడో దానిని బట్టి ఎన్నుకోలేదు, కానీ ఆయన ఏమై ఉన్నాడో దానిని బట్టి ఆయన నన్ను ఎన్నుకున్నాడు, అంతవరకే. So if anybody is going to hell, it is not because God chose them to go to hell, it is because they rejected God and they are ending up in hell. కాబట్టి ఎవరైనా ఒకరు నరకానికి పోతున్నట్లయితే దేవుడు వారిని నరకానికి పంపించాడని అనడానికి మనకు లేదు. ఆ ప్రజలే, ఆ పోయిన వారే దేవుని వాక్యాన్ని తిరస్కరించి సువార్తను విసర్జించి వారు నరకానికి వెళుతున్నారు. Okay, it is a very tough thing. Again, I have to repeat. I have no shame in telling it. Not all professors in this seminary believe in what I believe. కాబట్టి మరి ఇది నేను ఇంకో ముందు కూడా చెప్పినాను, మరొకసారి చెప్తున్నాను, నాకేమీ బాధ అనిపించడం లేదు. ఏంటంటే మనకు ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు, ఈ ప్రొఫెసర్స్ ఎవరి థియరీస్ వారు కలిగి ఉంటారు, అందరూ నేను చెప్పిందే చెప్పరు. Again, I'm telling you, this is not a seminary stand that I'm taking a biblical stand. చూడండి, I'm not saying other professors are not biblical. They're just interpreting it their way. కాబట్టి మిగిలిన వారు మరి ఎందుకు దాన్ని చెప్తున్నారు, వారు బైబిల్ని మరి తప్పుగా వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారంటే అది వాళ్ళకి వదిలిపెడుతున్నాము, అంతే తప్ప సెమినరీ తరపున కూడా నేను మాట్లాడటం లేదు. సెమినరీ ఇలా నమ్ముతుంది అని కూడా మనం చెప్పడం లేదు. బైబిల్లో ఏదుందో అది చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేశాను. As a matter of fact, most of your students, like, at this stage, if I let you guys go, you will be debating with me and you will be probably fighting with me on big one. చూడండి, ఒకవేళ ఇప్పుడే మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయని నేను అడిగితే, మీ దగ్గర పెద్ద లిస్ట్ ప్రశ్నలు ఉండొచ్చు, ఒక గంట మనం చర్చ చేసుకోవచ్చు.
Okay, I'm willing to debate if you guys want it, but I don't want to do that. Okay, this is not the class, and this is not the time. This is not the setting. కాబట్టి ఒకవేళ అది ఎలాగండి ఇది ఎలాగండి అని మీ దగ్గర ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దానికి ఇది సమయం తీసుకుందాము, ఇప్పుడైతే కాదు. You see, guys, there are certain fundamentals that we cannot be ignoring. That's why I'm repeating this one. These are God's attributes. He is a just God. He is a righteous God. కాబట్టి మనం ఇదంతా ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే దేవుడు నీతిమంతుడై ఉన్నాడు, న్యాయవంతుడై ఉన్నాడు అని చెప్పుకునే క్రమంలో ఇవన్నీ కూడా మనం ముందే అనుకున్నట్టుగా దేవుని ప్రాథమిక గుణ లక్షణం, ఇవి బేసిక్స్ అన్నట్టుగా, ఇవి దేవుడు మరి అవి కలిగి ఉన్నాడు, ఇవి మనం తెలుసుకోవాలి. Uncompromisable. God loves everyone. కాబట్టి ఏటి అనుమానం లేకుండా దేవుడు అందరినీ ఏకరీతిగా ప్రేమించే దేవుడై ఉన్నాడు. Okay, don't misquote. Jacob I loved, Esau I hated. That's an idiom. I mean, like I like coffee, man. I don't like tea. It's like doesn't mean that I hate tea. I don't like tea. చూడండి, సో మరి కొంతమంది వచ్చినాన్ని కూడా చెప్తారు, నేను యాకోబుని ప్రేమించితిని, ఏశావుని ద్వేషించితిని అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి హెర్మెనెటిక్స్ ప్రకారం అది ఒక జాతీయం అండి, సామెత లాంటిది. ఉదాహరణకు మీకు చెప్తాను, మనం అంటాము ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్తే మీరు కాఫీ తాగుతారండి, టీ తాగుతారండి అని అడుగుతూ ఉంటాం. వాళ్ళు అంటారు నాకు కాఫీ కావాలంటారు. సో దాని అర్థము టీ వాళ్ళు ఇష్టపడరనా? కాదు కదా, అది వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు, వాళ్ళకి మొత్తం వద్దన్నా కాదు, వాళ్ళు కాఫీని చూజ్ చేసుకున్నారు అంతే. ఇట్ ఈస్ ఏ చూజింగ్ పార్ట్, దట్స్ ఆల్. Jews first, Gentiles next. చూడండి, ఇంకొక ఇడియం ఉంది, అదేంటంటే జాతీయం ఏంటంటే మొదట యూదులకు రక్షణ, తర్వాత అన్ని జనులకు అనేటువంటి ఇడియం కూడా ఉన్నది. It is true. సో నిజమే. According to the Bible, that is what it says. చూడండి, ఒకవేళ అక్షరార్థంగా దాన్ని అర్థం చేసుకున్నా నిజమే, యూదులు మొదట ఉన్నారు ఈ రక్షణ విషయంలో. For an example, ఉదాహరణకు చెప్తా చూడండి. if your parents have say 5 children, చూడండి, ఒక తల్లిదండ్రులకు 5 పిల్లలు ఉన్నారు అనుకుందాం. okay, the first blah blah blah. Usually, unless they are twins, we are talking about a difference of at least 5 to 10 years between the first one and the last one. చూడండి, మరి 5 పిల్లల్లో మరి ఆ జ్యేష్ఠుడి నుండి కనిష్ఠుడి వరకు కనీసం ఒక 10 సంవత్సరాల డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. Okay, so if a father comes and says, you know what, I have 5 kids and I only have one big chocolate, 5-star. ఒక తండ్రి గారు ఉన్నారు, ఈ తండ్రి గారు ఏమంటాడంటే నాకు 5 పిల్లలు ఉన్నారు, నా దగ్గర 5-star బిగ్ చాక్లెట్ ఒకటే ఉన్నది. What I will do, obviously, నేనేం చేస్తాను తెలుసా, I want to give it to everybody. మరి అందరికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. So what I call the elder one. మరి కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే పెద్దోడిని పిలిచి, Hey, you know what, give this to everyone. మరి అందరికి Divide amongst you guys. First you keep it and you divide this into 4 to others. మరి నేను పెద్ద వ్యక్తితో చెప్పాను, పెద్ద వయసులో పెద్ద అయిందని చెప్పాను, అంటే ఇది తీసుకుని వెళ్ళు, నువ్వు కొంత తీసుకో, మిగిలిన వారు కూడా పెట్టు అని చెప్పాను, పంచిపెట్టు అని చెప్పాను. Am I showing partiality and extra love for the elder one and am I ignoring the last one? కాబట్టి ఇలా చేయడంలో ఏమండి మరి పెద్దోని పట్ల ప్రేమ చూపించి మిగిలిన 4 నిర్లక్ష్య పెట్టారని మీరు అంటారా? There are some people say, hey, you could have given it to the small one and give and let the small one divide. Then probably I am loving the small one more than the elder one. లేదు, ఇంకొక సిచ్యుయేషన్ చెప్తా చూడండి. చిన్నోడిని పిలిచి ఇది అందరికీ పంచిపెట్టినైనా నువ్వు కూడా తిను అని చెప్పాను అనుకోండి, మరి చిన్నోడిని ఎక్కువగా ప్రేమించినట? You see, Bible never said that God gave the 5-star only for the big one and he ignored the small one. He said no. It is for the Jews first and then to the Gentiles. He had to start somewhere and he said, you know what, I choose the Jews and no matter how bad these fellows are, I'm stuck with these guys because he is the elder one. And eventually the Gentiles came. So it is for the Jews first and then to the Gentiles. Very clear. It is not to the Jews only and Gentiles are option. చూడండి, యూదులకు మొదట అన్యులకు తర్వాత అంటే ఇక మొత్తం యూదులకే అని కాదు, వాళ్ళు లైన్లో ఫస్ట్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు ముందున్నారు, తర్వాత అన్యులు కలిశారు అనేటువంటి ఉద్దేశం మాత్రమే తప్ప వీళ్ళే కావాలి, వీళ్ళు అసలు సెకండ్ చాయిస్ వీళ్ళకి ఏం లేదు, ఇంకా తప్పని పరిస్థితులు వచ్చారనేటువంటిది ఏమీ లేదు. ఎవరో ఒకరు ఉండాలి కాబట్టి దేవుడు వారిని ఎన్నుకున్నాడు. And in this process what happened? ఈ యొక్క మరి ఇలాంటి ప్రక్రియలో ఏం జరిగిందంటే The elder one thought మరి ఈ యొక్క పెద్దోడు అనుకున్నాడు కదా that because
he gave me the chocolate first, I am the superior, and the smaller one guy is not. చూడండి, ఈ ఈ ఎవరి చేతిలో అయితే చాక్లెట్ పెట్టిన పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు చూడండి, ఆయన అనుకున్నాడు, ఓహో నేను అందరికంటే అధికుణ్ణి కాబట్టి నాకే ఇచ్చారు, మిగిలిన వారు తక్కువ వారని అతడు అనుకున్నాడు. So what happened is, ఏం జరిగిందో తెలుసా? I don't need chocolate, I don't even care. I gave the chocolate to this small one. చూడండి, అతడు ఏమనుకున్నాడంటే, ఏ చాక్లెట్ ఎన్నిసార్లు తిన్నాను, చాలాసార్లు తిన్నాను కదా, నాకు అసలు ఇది అక్కర్లే లేదు, మిగిలిన వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తానని ఇచ్చేసాడు పెద్ద ఆయన. So the small guy has all the chocolate. మరి కాబట్టి ఇప్పుడు చిన్నాళ్ళందరికీ చాక్లెట్ మొత్తం దొరికిపోయింది. A stage come, God says, you know what? I know you gave the chocolate to the elder one, but I still love you. I make sure I will distribute eventually a chocolate that you can also take. So that is what God's plan is. He's not going to ignore me just because I rejected him. కాబట్టి చాక్లెట్ నాకు వద్దనుకుని చిన్న వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేసినా కానీ దేవుడు ఏం చేసాడంటే, అలా కాదు, నేను మీ అందరికీ పంచిపెడతాను, నువ్వెందుకు లేకుండా పోవాలి, నువ్వు కూడా తీసుకో అన్నట్టుగా ఆయన అందరికీ ఇస్తూ ఉన్నాడు. So God's plan for the elder one has not ended just because I have rejected the chocolate, even though it was given to me first. So when you see it, the elder one is a Jew, the gospel gone to them, the Gentiles are saved. God said, I understand Gentiles are saved, but my love for the elder one has not closed just because he has ignored me. కాబట్టి చాక్లెట్ వద్దనుకుని చిన్నవాళ్ళకి ఇచ్చేసినా కానీ దేవుడు అంటున్నాడు, అలా కాదులే, నీకు కూడా ఈ రక్షణ తీసుకో, ఒకవేళ నువ్వు తిరస్కరించినా కానీ నీకు కూడా ఇస్తాను, ఓకే మంచిదే, చిన్నవాళ్ళు లేకంటే అన్ని లాంటి వారు వాళ్ళు మొత్తం రక్షణ మొత్తం పొందుకున్నారు, మంచిదే, వాళ్ళని పొందుకొని నేను నీకు కూడా ఇస్తాను అని దేవుడు తన ప్రేమను వారు కూడా చూపిస్తున్నాడు. Certain examples are there that people say, oh yeah, you know what, Jesus called the Gentiles dogs. The Syrophoenician. చూడండి, వాళ్ళ యొక్క మాటలను బలపరుచుకోవడానికి కొంతమంది ఈ యొక్క గ్రీకు వంశపు స్త్రీ ఉంది చూడండి, సురోపెనికయ వంశపు స్త్రీ, ఆమెను యేసుప్రభు ఒక సందర్భంలో ఏమంటాడంటే, మీరు గ్రీకులు మీరు కుక్కలతో సమానం అంటాడు చూడండి, ఆ మాటను తీసుకుని వస్తారు. He did say that. I mean, and there are many interpretations. Oh yeah, Jesus didn't mean, you know, that these guys are like country dogs, they are like Pomeranian dogs, they are German shepherds, and he meant, you know what, he said dogs. Let us get it like that. చూడండి, కొంతమంది ప్రసంగికులు ఒక అభివృద్ధి చేసి ఈ సురోపెనికయ స్త్రీ జర్మన్ షెపర్డా, ఏమంటే డాబర్మేనా, కంట్రీ డాగా, వీధి కుక్కన, పెంచుకునే కుక్కన, ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తారు. And they tell history, you know, Jews kept the dogs in their homes like us, and they used to do it. I was not there, and I'm like, you know what, I have dogs and cats, I know how they behave. That's a different story. But here, the question what Jesus is trying to emphasize. అయితే ఇక్కడ ప్రశ్న ప్రభు ఏదైతే దాన్ని నొక్కు చెప్తున్నాడు, ఇది ఏ ప్రశ్న అంటే, He says, ఆయన అంటున్నాడు, I still gave the responsibility of dividing the chocolate to the elder son first. కాబట్టి దేవుడు ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే, అసలు నేను పెద్దోడికి అందరికి పంచిపెట్టి ఇమ్మని చెప్పాను కదా, ఆ బాధ్యత వాడికి నేను ఇచ్చాను కదా అని దేవుడు అంటున్నాడు. Even though the younger one comes and asks me to give the candy, I say no. I had to give to the big guy, and he will divide it. And that is how it has to be. I came for this guy, not for him to give the candy, for the candy part. చూడండి, యొక్క చాక్లెట్ ఉదాహరణ మనం తీసుకున్నాము. చిన్నోడు వచ్చి అడిగాడు, నాకు చాక్లెట్ అన్న, కానీ దేవుడు ఆయనకి ఇవ్వలేదు. పెద్దోడిని పిలిచి నువ్వే అందరికీ పంచిపెట్టు, నువ్వు కూడా తీసుకుంటే ఏమంటే అట్లా జరిగింది, అంతే తప్ప చిన్నోనికి ఆయన సూటిగా ఇవ్వలేదు. So what this guy is saying, okay, I will wait. కాబట్టి The younger guy. మరి కాబట్టి చిన్నోడు అన్నాడు, అలాగా పెద్దోడు పంచి పెడతాడా, సర్లే నేను తీసుకుంటాను, నేను వెయిట్ చేస్తానని చెప్పి. Okay. And the moment you break the chocolate, whatever falls down, I will take it. కాబట్టి సరే నువ్వు ఎప్పుడు ఇస్తావు అప్పటిదాకా నేను వెయిట్ చేస్తానని చెప్పి, నువ్వు విరవగానే ఏదైతే పడుతుందో అదైనా తీసుకుంటానని చిన్నపిల్లడు యాక్షన్ మరి తీసుకుంటున్నాడు. And God says, దేవుడు అంటాడు, great is your faith. అరే విరిచినప్పుడు ఏదో పడుతుంటే దాన్ని కూడా తీసుకున్నావు, నీకు ఎంత ఆసక్తి ఉంది, నీ విశ్వాసం గొప్పదంటున్నాడు. Every time in the Bible when Jesus used a word, కాబట్టి ప్రతి సందర్భంలో amazing faith, it was never for any Jew, it was only for the Gentiles. కాబట్టి మీరు గమనించండి, సో ఎప్పుడైతే ఆ స్త్రీ అట్లాంటి మాట్లాడినదో నీ విశ్వాసం గొప్పదమ్మా అని చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం. చూడండి, మీరు ఒకటి గమనించవచ్చు, నీ విశ్వాసం గొప్పది, అతని విశ్వాసం చూడండి చాలా బాగుందని చెప్పినప్పుడు అక్కడ ఎప్పుడైనా కానీ
అది యూదుల గురించి ఆయన చెప్పలేదు, అన్యుల గురించి ఆయన చెప్పాడు. కాబట్టి మీరు సువార్తలో చదువుకోవచ్చు. Everything. I mean, like whenever he saw a Gentile with coming up with this idea, it's like, you know what? God says, man, I don't see this faith anywhere in Israel. What happened to my elder son? I mean, like, you know, he is supposed to have this. You know, he is supposed to lead it. But remember one thing, guys. అయితే ఒకటి గుర్తించుకోండి, ప్రభు చాలాసార్లు ఈ మాట అంటాడు, ఇశ్రాయేల్ అయినను ఇంత విశ్వాసం నేను చూడలేదంటాడు. నిజానికి జ్యేష్ఠ కుమారుడు అయిన ఇశ్రాయేల్ అంత విశ్వాసంతో ఉండాలి, కానీ అది ఆయన చూడలేకపోయాడు. You and me are believing in Jesus Christ is because a Jew has come and preached the gospel to us, the 12 disciples. చూడండి, ఇంకొక విషయం ఉందండి. నీవు నేను ఈరోజు రక్షించబడి ప్రభును మరి రక్షకుడు కానీ దేవుడు కానీ కలిగి ఉన్నామంటే అర్థం ఏంటంటే, ఆ యొక్క మరి 1వ శతాబ్దంలో ఉన్న యోధ శిష్యులు, వాళ్ళు యోధ జాతికి సంబంధించిన వారే కదా, వాళ్ళు మన దాకా వచ్చి మన కొరకు ఈ స్వార్థను ప్రకటించి తెచ్చారు. అందును బట్టి మనం రక్షించబడ్డాం అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. And to keep it more blunt, మరి ఇంకొక మోటు మాటతో చెప్పాలంటే, it was a Jew who died for us on the cross. చూడండి, ఒక రకంగా మోటుగా చెప్పాలంటే ఏమిటంటే మన కొరకు చనిపోయింది కూడా ఒక యూదుడే అన్నట్టుగా. Okay, so it was the Jews first, కాబట్టి and then to యూదులకు the మొదట Gentiles. తర్వాత అన్యులకు అన్నట్టుగా. Doesn't mean God is partial. He had to start somewhere. And సో దేవుడు పక్షపాతి అని దాని అర్థం కాదు, ఆయన ఎక్కడో చోట మొదలు పెట్టాలి కదా. Yeah. కాబట్టి జ్యేష్ఠ కుమారుడు అయిన వాళ్ళతో మొదలు పెట్టాడు. so, and you know, it goes. I mean, like, you know, God didn't love Abraham because he was a Jew. God loved Abraham. Then Jews came in. He was not a Jew when he born. చూడండి, దీనికి ఇంకొక ఉదాహరణ మీరు చెప్పుకోవచ్చు. అబ్రహాం గారిని పిలిచినప్పుడు, అబ్రహాంను పిలిచినప్పుడు ఆయన యూదుడు ఏమి కాదు, ఆయన ఎవరో సామాన్యుడు. దేవుడు ఆయనను పిలుచుకొని అతనిని దీవించడం మొదలు పెట్టాడు. Okay, I think that is where I usually fight with everybody. It's like, you know what? Show us the Bible where it says, like, you know, I mean, if Abraham is Jew, Adam is Jew too, which I want to agree with it. కాబట్టి కొంతమంది ఇలా కూడా వాదిస్తారు, అబ్రహామే కూడా యూదుడే అన్నట్టుగా వాదిస్తూ ఉంటారు. సో ఒకవేళ అబ్రహాం కూడా యూదుడైతే ఆదాము కూడా యూదుడేమో, మరి దాన్ని నిరూపించండి అని నేను చెప్తాను. It doesn't work. చూడండి, కాబట్టి అబ్రహాం యూదుడు కాకముందే ఆయన పిలువబడ్డాడు, దేవుడైనను మరి అలాగ ఒక జాతిగా ఏర్పాటు చేశాడు. కాబట్టి దాని ప్రకారం అబ్రహాం యూదుడే, ఆదాము యూదుడే అంటే అలా చెప్పడానికి లేదు. And God has always been stood for the whole world. Job is not a Jew. చూడండి, దేవుడు అన్ని జనుల పక్షంగా ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉన్నాడు. బైబిల్లో మనకు ఒక ఉదాహరణ ఉంది. యోబు అనే భక్తుడు, ఆయనేమి యూదు సంబంధమైన వాడు కాదు. Okay, and many non gospel writers, non-Jews. అలాగే మనకు గ్రంథాలు రాసిన వారు కొంతమంది యూదులు కాని వారు కూడా ఉన్నారు కదా, సువార్థికులు. ఉదాహరణ, Okay, Jesus' grandparents. Jesus' grandparents. ఓకే ఓకే, Non-Jews. చూడండి, యేసు ప్రభు వారి యొక్క తాత అవ్వ లాంటి వారు కూడా వాళ్ళేమి యూదులు కాదు కదా. ఆ యొక్క Ruth. మరి మీరు ఆయన వంశవళిలో రూతును చూస్తారు, రాహాబును చూస్తారు, ఇంకెవరో హిత్తైటు ఆయన చూస్తారు కదా. There are many. I mean, they are like సో వాళ్ళేమి non-Jews. యూదులు కాదు, వాళ్ళంతా యూదేతరులు. So I think, you know, seeing the Bible, like, you know, Jews only, non-Jews only, and like, you know, trying to think that we are second class, they are top class. No, I mean, like, you know, there is no second class. There was second class and first class, but after Christ came in, we are all one in Christ. కాబట్టి And Paul is so clear. He says, you know what? Just because you are born to Abraham, by the way, I don't care. చూడండి, పౌలు దీన్ని బాగా స్పష్టపరిచాడు. మీరు అబ్రహాం సంతానమైనంత మాత్రాన మీరేం అధికులు కాదు, మీరును రక్షణ ద్వారా మరి సువార్త విని రక్షణ పొందుకోవాలన్నట్టుగా చెప్పాడు. కాబట్టి ప్రభు రాకముందు ఉండేనేమో 1వ తరగతి 2వ తరగతి అన్నట్టుగా, కానీ ప్రభు తర్వాత లేదంటే సువార్త వినిన తర్వాత ఇక యూదులు అధికులు కాదు, మిగిలిన వారు తక్కువ కాదు, అందరూ సమానమే అనేటువంటిది. So God is love, God is just, God is righteous. కాబట్టి ప్రేమ కలిగిన వాడు, నీతి కలిగిన వాడు, న్యాయం కలిగిన వాడు అనేటువంటిది. Okay, so names of God. Okay, any questions you guys have? I mean, I know. I mean, you know, So, some may in have some this questions. I'm willing to take discussion- questions if you guys have. ఈ డిస్కషన్ లో మీకు ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే మీరు అడగవచ్చు. No one has it, which is good. Okay, which is good. Probably, or this may be the worst. They decided not worth speaking to John about it. Okay. Okay, all right. ఓకే, ఒకవేళ మీకు తర్వాత అనిపించిన ఒక గ్రూప్ లో పెట్టండి, చూద్దాం మీరు ఏదైనా ఆలోచిస్తే. ఓకే, Now, if they don't ask it, they're not going to ask it. Don't worry about it. Okay, next one. Names of God. సో తర్వాత హెడ్డింగ్ రాసుకోండి, సైడ్ హెడ్డింగ్ వాట్ ఎవర్ కాల్.
దేవునికి ఇవ్వబడిన నామములు. Okay, names of God. దేవునికి ఇవ్వబడిన నామములు. First name is Father. సో తండ్రి అని పిలువబడ్డాడండి. You know, I mean, it is the highest Yeah. title we gave. Like again, when we are saying Father, we're not saying Father of Jesus Christ. చూడండి, ఇక్కడ ఒక మిస్కాన్సెప్షన్ ఉందండి, ఒక తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నది ఉంది. ఈ తండ్రి అనేది నామమై ఉన్నది, అది దేవుడికి ఇవ్వబడిన అతి హెచ్చైన బిరుదు లేక నామమై ఉన్నది. మరి చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే తండ్రి అని పిలవగానే యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రిని నేను పిలుస్తున్నాను అంటూ ఉంటారు. అట్లా కాదండి. But Jesus, when he called Yeah. his Father. చూడండి, యేసు ప్రభు దేవుణ్ణి తండ్రి అని పిలిచాడు, నీకు కాదంటం లేదు. కానీ మనము తండ్రి అని పిలిచినప్పుడు మనం దేవుణ్ణి పిలుస్తున్నాం అంతే తప్ప యేసు ప్రభు యొక్క తండ్రిని పిలవడం లేదు. You see, when we say Father God, we are not calling Father God, Son God, Holy Spirit God. Yeah. We are not saying that. We are calling God as the Father. కాబట్టి తండ్రి అనే నామధేయము దేవుడికి ఇవ్వబడింది. సో చూడండి, ఫాదర్ గాడ్, తండ్రి అయిన దేవా, తండ్రి అయిన దేవ అంటాం. అంటే తండ్రి ఈక్వల్ టు దేవుడు అనేటువంటిది మనం చెప్తూ It ఉన్నాం. is not like, you know what, Jesus, be on the side, please. I am talking to your Father, don't disturb me. చూడండి, అంటే కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు, ఇది మనం ఎక్కడైనా చెప్తున్నప్పుడు కొంచెం స్పష్టపరిస్తే పరిస్థితి ఏంటంటే, నేను ఇప్పుడు తండ్రి జీసస్ కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయనైనా నేను తండ్రితో మాట్లాడుతున్నాను అన్నట్టుగా ఏమి ఉండదండి. నేను తండ్రితో మాట్లాడుతాను, మొత్తం అయిపోయి మీ పేరు ఎత్తుతాను, మీరు రండి, అది తీసుకెళ్ళండి. So Jesus, why don't you wait, Jesus? I am talking to Father, your Father and my Father అన్నట్టుగా Yeah, ఏమి it's like, ఉండదండి. you are not that important. I'm dealing with the big guy. ఇప్పుడు నేను పెద్ద ఆయన దగ్గరికి డైరెక్ట్ గా పోయానులే, ఈ సంగతికి తర్వాత వస్తాను, కొంచెం పక్కనుండు అని అట్లాంటి ఊహలేమి చేయడానికి In వీల్లేదు. that Catholics came and they say, you know what, wait a minute, don't even disturb Jesus. We have to talk to Mary first. చూడండి, ఇలాగే ఈ క్రేజీ ఐడియాస్ తీసుకుని లేనిపోని బోధలు కల్పించుకొని అసలు యేసుప్రభుని ఇంకా దూరం పెట్టేసిన వాళ్ళు మన కథోలిక సహోదరులు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, అసలు యేసుప్రభు జోలేమనకి అవసరం లేదు, మరియమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళండి చాలు, మీకు పనులు అయిపోతాయి అన్నట్టు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. Our Protestant did extra fittings also. చూడండి, ఇంకా ఈ ప్రొటెస్టెంట్ సమాజము ఇంకా ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్లు పెట్టారు. We go to the people to pray for us and say, you know what, you go as Jesus Christ because God is not listening to my prayers. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, మరికొంతమంది మధ్యవర్తులను లేక పరిశుద్ధులను లేదంటే ప్రజల మనుషులను అనుకోండి, మనుషుల్ని మొరపెట్టుకోవడం మొదలు పెట్టారు. ఓ మనుషుడా, ఓ సహోదరుడా, నాకు సహాయం చేయి, నా తరపున దేవుడికి చెప్పయ్యా అని మనోళ్ళు మొదలు పెట్టారు. And this guy, I go to Raj and Raj says, okay, I'll pray for you, brother, because you know I have direct access. I am like, you know, prime subscription to God. You don't have it. So I will pray. God will listen to my prayers, and later on I come to the television and I talk about Sora Raj. చూడండి, మన ప్రొటెస్టెంట్ సహోదరులు లేదంటే ఆధునిక కాల్ప బోధకులు ఏం చేశారంటే, అవునయ్యా నాకు దేవుడి దగ్గర ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ ఉంది, నేను పిలిస్తే వెంటనే ఆయన పలికేస్తాడు, నా ప్రార్థనకే జవాబిస్తాడు, కాబట్టి నీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను, దేవుడు ఏం చెప్పాడు పట్టుకొచ్చి నీకు చెప్తాను అన్నట్టుగా ఆధునిక కాలపు వ్యక్తులు ప్రవర్తిస్తున్నారు. You may be one, but I don't want to talk about it anymore. కాబట్టి ఒకవేళ నిరిగిన అలా చేస్తున్నారు, అయ్యా నీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను అనొచ్చు, కానీ It is ఇక okay, మొత్తం మీద but yeah. మొత్తం ఇక నీవే నీవు ఈ ఫలానా వ్యక్తి తరపున నీవే మాట్లాడి ఆయనతో మాట్లాడి ఆయన చెప్పింది పట్టుకొచ్చి ఈయనకి చెప్పడం, ఈ విషయాలు కాదు. But it is simple. I mean, we have to pray for everybody. I mean, like, you know, చూడండి, again, ఇతరుల కొరకు I'm not saying that. ప్రార్థన చేయొద్దు, ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చేయొద్దని నేను అంటం లేదు. But taking exclusivity, like, you know, I have prime subscription, you don't have it, is just blasphemy. That's it. చూడండి, అంటే నేను చెప్తున్నది ఏమిటంటే, ఇక నా ద్వారా మీరు దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తే తప్ప, లేదంటే నేను ప్రార్థన చేస్తేనే తప్ప దేవుడు మీ ప్రార్థన ఆలకించడు, మీ అవసరాలు తీర్చడు అనే ఎక్స్క్లూసివిటీని కనుక చెప్తే అది దైవ దోషణ అయిపోతుంది. Okay, so names of God, Yeah. Father. Next one is Jesus. చూడండి, దేవుడికి ఇవ్వబడిన మరొక నామం ఏంటంటే తండ్రి అనేది చూసాము. తర్వాత జీసస్ లేక యేసు అనేటువంటిది. Philippians 2:10-11 it says, like, you know, in the name of Jesus every knee should bow in heaven, on earth, and under earth, and every tongue confess Jesus is the Lord, and the glory to the glory of God the Father. So name of God himself is Jesus. చూడండి, ఇక్కడ ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 9, 10, 11 వచనాలను బట్టి మనం చూసినట్లయితే దేవుడి పేరు యేసుక్రీస్తు లేక యేసు అని అక్కడ మనం చూస్తున్నాము. Okay, another name ఇంకొక for పేరు God ఏంటి? is Yahweh. చూడండి, యావే లేక యెహోవా అనేటువంటి YHAH, and in that is a Hebrew word translated to Greek as Jehovah. చూడండి,
YHWH అని మూల భాషలో లేక హీబ్రూ భాషలో రాస్తారు. గ్రీకు తర్జుమాలోనికి వచ్చేటప్పటికి యెహోవా అయినది. Okay, I think in English it's called tetragrammaton and all that. I don't want to get into that. I mean, it's not worth our time. You know, it's just not worth it. God's name is Yahweh in Hebrew, Jehovah in ఇంగ్లీష్, Greek. అట్లీస్ట్ Okay. ఓకే. సో చూడండి, అంటే దీన్ని ఒక టెట్రాగ్రామే అని ఈ యెహోవా పేరు ఎలా వచ్చింది, YHWHకి ఏమేమి కలిపారు అని కొంత పెద్ద థియరీ ఉందండి. అది ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేదు. Yeah, I think I did. I'm not sure if I've explained Yahweh, Jehovah. Actually, I'm taking so many parallel classes. I don't even remember who I'm talking to and what I'm taking. కాబట్టి Okay. YHWH అనేది హీబ్రూ భాష అయితే దాన్ని గ్రీకులోనికి తర్జుమా చేసినప్పుడు ఏమండి జెహోవా లేక యెహోవా అన్నారు. మరి తెలుగులో కూడా అలాగే తర్జుమా చేయబడింది. Okay, అంటే that దేవుడి పేరు Jehovah, యెహోవా. God, ఉమ్. that name, at Septuagint only they screwed it up. Let us put it like that. సెప్టూజియంట్ అనే ఒక ట్రాన్స్లేషన్ బైబిల్ వచ్చినప్పుడు ఈ పేరును వారు తీసుకోవడం జరిగింది. You see what Hebrews they took Ten Commandments literally and they said, you know, thou cannot take God's name in vain. మరి యూదులు దేవుని పేరు విషయంలో 10 ఆజ్ఞల్లో ఉంది చూడండి. నీ దేవుడిని యెహోవా నామమును వ్యర్థంగా ఉచ్చరింపకూడదనే మాటను అక్షరాల వారు తీసుకున్నారు. So wherever they used to write the word Yahweh, they used to put a small jot on the top, little bit, like, you know, what is it called? Little or a jot, like, you know, little bit of comma on the top. ఓకే, వాటెవర్. Okay. చూడండి, ఈ యూదులు దాన్ని అక్షరార్థంగా తీసుకుని వాళ్ళు ఈ లేఖనాలు రాసే క్రమంలో దేవుడి పేరు వస్తే వాళ్ళు దేవుడి పేరు రాయకుండా ఒక సింబల్ రాసుకుని ఇది దేవుడికి So సంబంధించిన for example, how they used to పేరు. write is, I don't know, I think light is falling somewhere. Okay, whatever is Yahweh, right? WH, Yahweh. Wherever Yahweh used to come, they used to put a iota on the top, little bit. చూడండి, YHWH అని వాళ్ళు కాపీ చేసే క్రమంలో ఆ పదం వస్తే ఆ పైన చిన్న గుర్తుగా ఒక కామా లాంటిది అపోస్ట్రోఫ్ లాంటిది So పెట్టుకోవాలి. what that means is whenever you see this one, you don't pronounce this word and you make this word and you call this as Adonai. చూడండి, ఆ యొక్క అపోస్ట్రోఫీ లేదంటే ఆ ప్రత్యేక గుర్తులు పెట్టడంలో వాళ్ళ అర్థం ఏంటంటే దేవుడు పేరు రాయనైతే రాశాం కానీ మీరు అలా పలకూడదు. అది వచ్చినప్పుడు అది యెహోవా నామమే, నేను కాదంటలేదు, కానీ పలికేటప్పుడు మాత్రము ఇంకొక పేరు అయినటువంటి అడోనాయ్ అని పలకాలి. So wherever you see this word, you call it as Adonai. Wherever you see this word, you call it as Adonai. కాబట్టి ఆ యొక్క యెహోవా అనే పేరు ఎక్కడైతే వస్తుందో దాన్ని రాస్తాను తప్ప పలకకూడదు, దానిని వేరే విధంగా పలకాలి, అడోనాయ్ అని పలకాలి అని వారు నిర్ణయించుకున్నారు. And when it went for many generations, కాబట్టి ఇలాగూ తరం వెంబడి తరము, తరము వెంబడి తరము ఇది జరుగుతూ ఉండగా they translated this language and these guys were seeing this. What is this word? We don't even know what this word is. కాబట్టి ఇక్కడ జరిగిన కాలక్రమేణా తర్వాతి తరాల వారికి ఈ పేరు రాశారు, దీని మీద కామా ఉంది, ఏంటబ్బా అని తెలియని స్థితిలోనికి వచ్చారు. So when they added this word and this word, it came it as Jehovah. కాబట్టి ఈ రెండు విషయాలు వారు ఇంకా మరి వర్కౌట్ చేసినప్పుడు దాని వివరణ చూసినప్పుడు జా శబ్దం వచ్చింది, యెహోవా అనే మాట వారు So తీసుకున్నారు. they said, oh no, we don't need to pronounce it as Yahweh, Adonai. This is Jehovah. So that's why they came it as Jehovah. కాబట్టి Okay. Again, I just gave you a rough sketch why we have a difference between Jehovah and Yehovah. చూడండి, Yahweh. యావే అనే పదము ఏ భాషకు సంబంధించింది, యెహోవా అనే పదం ఎలాగో వారు డెవలప్ చేసుకున్నారు కాబట్టి మరి అనేది చిన్నగా సూక్ష్మంగా మీకు చెప్పాను. Okay, so God's name is Yahweh or Yehovah and Jehovah. God will respond to whatever name you call him, as long as you are calling your God. యావే, యెహోవా, జెహోవా కాబట్టి ఈ పేర్లన్నీ ఒకే మూలానికి సంబంధించినవి. మీరు ఎట్లా పిలిచినా ఆయన ప్రతిస్పందిస్తాడు, జవాబిస్తాడు. Okay, the next other names Jehovah Jireh. చూడండి, ఇక ఈ యెహోవాను ఆధారం చేసుకుని కొన్ని సంయుక్త నామాలు ఉన్నాయి. యెహోవా ఈరే అని. Okay, Genesis 22:14. మరి ఆది కాండము 22:14. That means God provides. మరి ఈ స్థలములో దేవుడు చూచుకొనును అనేటువంటి అర్థం అది.
Jehovah Rapha మరి ఇంకొక సంయుక్త నామం ఏంటంటే యెహోవా రాఫా. means God heals. దాని అర్థము దేవుడు యెహోవా స్వస్థపరచువాడు. Exodus 15:26. మరి ఆ యొక్క మరి మాట ఎక్కడ ఉందంటే నిర్గమకాండము 15వ అధ్యాయము 26వ వచనంలో ఉన్నది. Jehovah Nissi, మరి తర్వాత యెహోవా నిస్సి అనేటువంటిది, which means Lord is our banner. మరి దాని అర్థము యెహోవా ధ్వజమై ఉన్నాడు, మా ధ్వజమై ఉన్నాడు. Exodus 17:8-15. మరి ఆ యొక్క నిర్గమకాండము 17వ అధ్యాయము 8 నుంచి 15 వచనాలు మీరు అది చూడవచ్చును. Jehovah Shalom. మరి యెహోవా షాలోమ్ అనేటువంటి మరొక సంయుక్త పదము. Okay, that means God is our peace. మరి దేవుడు మా సమాధానమై ఉన్నాడు అనేటువంటి అర్థంలో. Judges 6:24. మరి ఆ యొక్క న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 24వ వచనంలో దానిని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. Jehovah Raha. మరి యెహోవా రోహి లేక రాహా అనేటువంటి పదము. God Lord is my shepherd. మరి దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ రోహి లేక రాహా అనేటువంటి దానికి అర్థం ఏంటంటే యెహోవా నా కాపరి అయి ఉన్నాడు. Psalms 23:1. మరి అది ఉన్న రిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది కీర్తనల గ్రంథము 23వ కీర్తన మొదటి వచనంలో లేక శరణంలో ఉన్నది. Jehovah Shammah. మరి తర్వాత యెహోవా షమ్మా అనే పదం కూడా వాడబడింది. Lord is there. He's there. God is there present. దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు, దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు అనేటువంటిది. Ezekiel 48:35. మరి యేస్కేలు 48:35, యేస్కేలు 48:35. El Elyon. ఎలియోన్ అనేటువంటి మరొక సంయుక్త పదము. Lord Most High. మరి అత్యున్నతుడైన దేవుడు అనేటువంటి అర్థంలో. Means it's in Genesis 14:18-20. మరి ఆదికాండము 14వ అధ్యాయము అంటే ఆదికాండము 14వ అధ్యాయము 18-20. మరి 18 నుండి 20 వచనాల్లో అది ఉంటుంది. Guys, wherever you see word Al, okay, ఈఎల్ లేక ఏల్ అనే పదం మీరు ఎక్కడ చూసినప్పటికీ it means God. ఏల్ అంటే దేవుడు అని అర్థమై ఉన్నది. Okay, Al. So Al Shaddai అల్ షడాయ్ means మనం ఏల్ షడాయ్ God అంటాం is కదా. all sufficient. Exodus 6:3. నిర్గమకాండము 6:3 మరొకటి ఉంది. ఏల్ షడాయ్ మరి సర్వానికి సరిపోయిన వాడు. Al means God. Okay, Shaddai means Yeah. sufficient. Okay, Exodus 6:3. మరి నిర్గమ 6:3లో అది మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఏల్ షడాయ్, ఏల్ అంటే దేవుడు అనుకున్నాం, షడాయ్ అంటే సఫిషియంట్ అనేటువంటి అర్థం వస్తూ ఉన్నది. El alone. ఏల్ ఎలోన్ అనేటువంటి పదము కూడా ఉన్నది. God is everlasting. మరి దేవుడు శాశ్వతుడు అనేటువంటిది. Genesis 21:33. మరి అది 21:33 ఆది కాండము 21:33. Adonai, I think is the master or Lord. చూడండి, అడోనై అనే పదం కూడా వాడతారు దేవుడికి. అది యజమాని లేక మరి యజమాని అనేటువంటి అర్థంలో వస్తుంది, లేక ప్రభు అనే అర్థంలో వస్తుంది. So these are all God's names. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా దైవ నామములై ఉంటూ ఉన్నాయి. Okay. There are many other names in the Bible that I'm not talking. But I think ఇంకా చాలా మరి నామములు ఉన్నాయనుకోండి, చాలా నామములు ఉన్నాయనుకోండి, అవన్నీ ఇప్పుడు మాట్లాడటం లేదు. Yeah. So these are few of the names. What I'll do is I'll give you a 2-minute break. మరి ఇంకా చాలా ఉండవచ్చును, మరి ఉన్నాయి కూడాను. మరి నేను అవన్నీ చెప్పడం లేదు. ఒక 2 నిమిషాల బ్రేక్ తీసుకోండి. And after that we'll come back to explain something that even I can't explain, you can't understand, called Trinity. చూడండి, ఇది అయిపోయి బ్రేక్ తర్వాత త్రిత్వము అనేటువంటి అంశాన్ని మరి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. Try చేద్దాం. ట్రై చేద్దాం అని అంటున్నాం. Yeah. So we'll take a 2-minute break. If you guys have any questions, just let us know. సో All right. So కాబట్టి చూద్దాము. I don't know why am I trying. trying. I mean, ఓకే, చూడండి, ఈ యొక్క థియాలజీ ప్రాపర్లోనే త్రిత్వం అనేది మనం చెప్పుకుంటాం కాబట్టి చెప్పుకుంటున్నాము, ప్రయత్నం చేద్దాం అర్థం చేసుకోవడానికి. So what do you guys say about this one? Yeah, I mean, let us see. I mean, what do you guys have opinions about Trinity? I mean, అందరూ ఒక్కొక్క పదం చెప్పండి. how do you see it? I mean, can you see it? Can you not see it? Do you believe it? Do you don't believe it? Whatever you want to tell. Tell whatever it is, because there is nothing. I don't know what to tell. I know what it is, but I don't know how to tell it, because I don't know.
త్రిత్వమును గూర్చి మీరేమనుచున్నారో 1 నిమిషం సమయం అందరూ తీసుకుని చెప్పవలెను. ఒక నిమిషం చాలా ఎక్కువైపోద్ది, ఒక 10 సెకండ్లు చెప్పండి, అది ఎక్కువ. సరే చెప్పేటోళ్ళు 1 నిమిషం చెప్పండి. Anyone can attempt to tell that. 3 persons, 1 God. Okay. So what does that mean, brother? 3 persons, 1 God means? As a father is planned, No, you told it. It's all right. We'll give it to somebody else. Yeah. What does that mean, other guys? I mean, like 3 persons, 1 God. Wow. Which is true. That is the answer. But what does it mean? I mean, సో ఓకే అంటే మనం రెస్పాండ్ అవ్వమన్నప్పుడు ఒకరు చెప్పారు పాస్టర్ గారు yeah, because like, I don't want to again ask brother and torture. It's like, because I asked you, you guys are asking me again. ఒకసారి స్పందిస్తే రెండో ప్రశ్న మీకు ఉండదు. ఓకే, So don't worry. That's why. I mean, I'm not interrogating you guys unless you guys want to again tell. Yeah. మిగిలిన వారు చెప్పండి. 1 God, 3 forms. 1 God, 3 forms. Okay. సో ఒక సెంటెన్స్ రూపంలో ఏదైనా చెప్పండి. ఓకే ఓకే, యూ ట్రైడ్ ఇట్, థ్యాంక్ యూ. సో మిగిలిన వారు Lord is in one God in 3 persons. But there is no word in the Bible. అమ్మా చెప్పండి. Okay. Bible లో Trinity అనే వర్డ్ లేదు. Okay. Yeah. It's not there. You see, yeah. Okay, yeah, it is not there. Yes. Like, ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. మీరు చాలా వినుంటారు ట్రినిటీ గురించి. చెప్పండి మీరు. వన్ గాడ్, ఒకే దేవుడు 3 విధాలుగా 3 స్వరూపాలు పనిచేసిండు. ఓకే, 3 విధాలుగా. దేవుడు 3 స్వరూపాలు. Okay. Guys, again, I'm going to say yes for everything and I'm going to say no for everything. చూడండి మీరు I'm not even going to respond to certain things. చూడండి Yeah. మీరు చెప్పేవన్నీ వింటున్నాము, ఒక రకంగా వింటలేదు కూడా. ఓకే, Okay. అన్ని You may be right. You may be absolutely wrong. మీరు కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, ఒకవేళ మీరు బాగా తప్పు అయి ఉండొచ్చు, అది కూడా ఎవరికి తెలియదు. ఓకే, But we will try to come. Yeah. But I want you guys to tell, because probably you may have the right answer. ఓకే. And later on you regret the whole day. You know what? I had a better chance to stand up and tell the truth, but I could not tell it, and now I'm feeling sad. చూడండి మన దగ్గర కొన్నిసార్లు సాక్ష్యాలు ఉంటాయి, మనం చెప్పం. అరే నేను చెప్తే పలానా మంచి పని జరిగేదేమో అనుకుంటాం. ఇప్పుడు కూడా అలాంటి అవకాశం మీకు ఇచ్చే, మీరు బాధపడకూడదు. Guys, now you guys are in, this Okay, is okay. a BD Okay. plus MA class, no more CTH, so you guys have to at least come up with something, One more minute, that's all. Yeah, we're running out of time. No? Yeah. Anybody wants to talk? Somebody attempted. 1, 2, 3. Yeah, got it. 1 minute is over. Our 1 minute happens within like 7 seconds. Yeah, our clock runs differently. Yeah, okay. Somebody should manufacture 26 hours clock. Guys, I mean, yes. Alright, I mean, Trinity. చూడండి వివరిస్తాము, వినండి. మీరు తెలిసిన కొంచెం రాసుకోండి. త్రిత్వము అనేటువంటి పదము, Okay. లేక Trinity is, yes. The word does not appear in the Bible, does not exist in the Bible. Yeah. I mean, the word does not exist, doesn't mean the concept is always there. చూడండి, ఆ పదము అనేది మనం బైబిల్లోను, లేఖనాల్లోను, వచనాల్లోనూ మనం చూడం, కానీ ఆ ఉద్దేశం అయితే చూస్తూ ఉంటాము. Say for example, ఉదాహరణకు అనుకుందాము, క్రిస్మస్ అనే పదాన్ని తీసుకున్నాం. is the word there in the Bible? మరి క్రిస్మస్ అనే పదము బైబిల్లో ఉన్నదా? లేదండి. Not there. So because that word is not there, can we deny that Jesus was born? సో క్రిస్మస్ అనే పదము బైబిల్లో లేదు కాబట్టి ప్రభు పుట్టలేదు అని నిరాకరించవచ్చా? లేదండి. లేదు. Yes. Good Friday is not there in the Bible. That doesn't mean that Jesus did not die for us. చూడండి, గుడ్ ఫ్రైడే లేక శుభ శుక్రవారము అనేటువంటి మాట బైబిల్లో మనకు కనబడదు. దాని అర్థము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మన నిమిత్తం శిలువలో చనిపోలేదు అనొచ్చా? Easter is not there in the Bible. Yeah, That okay. does mean Yeah. that Jesus did not raise from the dead. కాబట్టి ఈస్టర్ అనే పండగ పదము కూడా బైబిల్లో మనకు కనబడదు అండి. మనకు పునరుత్థానం అని మొదలగు మాటలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఈస్టర్ లేదు కాబట్టి యేసు ప్రభు తిరిగి లేవలేదు అంటే ఎలా ఉంటుంది, అనవచ్చా? So usually what happens is people try to
talk this thing. They say, oh, this word is not in the Bible, that means it's not there. కాబట్టి అంటే ఒక మాట ఒక కామెంట్ గా ఏం చెప్తారంటే ఈ పదము బైబిల్లో లేదు అని చెప్పేయటం జరుగుతుంది. As a matter of fact, అయితే నిజానికి the word Sunday is not there in the Bible. మరి ఆదివారం అనే మాట కూడా బైబిల్లో మనకు మరి ఉండదు. It's the first day of the week. చూడండి అక్కడ వారములో మొదటి దినం అని రాయబడింది, సండే అని మనం పేరు పెట్టుకున్నాం. You see, in the Old Testament, first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. It's not like Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. It's like, this is like Roman calendar. It's not there. So just because the word Sunday is not there, oh, Sunday doesn't exist. చూడండి పూర్వపు లెక్కలు ఎలా ఉండేయంటే అన్ని అంకెలతోనే ఉండేయండి, అంకెలతోనే ఉండేవి. మొదటి దినము, రెండో దినం, మూడో దినం, నాలుగో దినం అని ఉండేది. వాటికి పేర్లు తర్వాత ఎప్పుడో వాళ్ళు పెట్టారు, అది మనం చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి ఆదివారం లేదు కాబట్టి ఆదివారమే లేదు అందామా మరి? So what theologians decided is like, okay, we have a concept here. కాబట్టి పెద్దలు లేదంటే బైబిల్ వేదాంతులు ఏం చేశారో తెలుసా, ఈ యొక్క ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టి It's like we got to coin a word for this concept, and they came up with a word called Trinity. కాబట్టి ఈ ఉద్దేశము మనం చూస్తున్నాము కనుక దీని కొరకు ఏ పదం పెడితే బాగుంటుందబ్బా అని ఆలోచించి ట్రినిటీ లేక త్రిత్వం అనే పదాన్ని వారు ప్రాచుర్యంలోనికి తెచ్చినారు. I know this word, this is little, I don't know whether you guys can see it or not. Father, Son. ఒక ఫేమస్ డయాగ్రామ్ ఉంది కదండి, మధ్యలో దేవుడు అని రాసుకోండి, మీకు కనబడుతుందో లేదో మరి. Remove the phone. సో దేవుడు అనే ఒక సర్కిల్ మధ్యలో రాసుకోండి, ఒక ట్రయాంగిల్ వేసి ఆ పై కోణంలో ఫాదర్, కింద దగ్గర రెండు కోణాల్లో ఒక దగ్గర సన్, ఒక దగ్గర హోలీ స్పిరిట్ రాయండి. Let me see. That's okay. I'll just walk it. Alright. So, oh, it's a mirror image, Raj. It's a mirror image. How do I do that? I mean, is the words mirror, guys, for you guys? I mean, are you able to see God as God or mirror God? God as God only. అమ్మా అది God మిర్రర్ as God. GOD అని కనపడుతుందండి. Not mirror image. Oh, okay, that's good. For here, it's like everything is Greek for us. Clear and. So, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. Father is God, Son is God, Holy Spirit is God. Father is not equal to Son, Son is not equal to Holy Spirit is not equal to Father. Father is not Son, Son is not Holy Spirit is not Father. But each one is God, and this whole thing is called Trinity. ఓకే, ఒక నిమిషంలో భలేగా చెప్పారు. సో మధ్యలో దేవుడు అని ఉంటే తండ్రి దేవుడై ఉన్నాడు, కుమారుడు దేవుడే, మరి పరిశుద్ధాత్ముడు కూడా దేవుడే. ఏమండి, తండ్రి కుమారుణ్ణి మనము ఏకం చేయలేము, కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మను ఏకం చేయలేము, పరిశుద్ధాత్మను తండ్రిని మనము ఒక్కటిగా చేయలేము. కాబట్టి సో తండ్రి దేవుడై ఉన్నాడు, కుమారుడు దేవుడై ఉన్నాడు, పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుడై ఉన్నారు. Okay, and individually, Father is fully God, Son is fully God, Holy Spirit is fully God. These guys are not 1/3. కాబట్టి మూడు ఉన్నారు కాబట్టి 1/3, 2/3, 3/3 అని ఏమి లేదండి. టుగెదర్ 1/3. They're all one, like you know. తండ్రి మనం అనుకున్నాం కదా, ఒకే మాటలో మనకు అనుకున్నాం చూడండి, తండ్రి సంపూర్ణ దేవుడు, కుమారుడు సంపూర్ణ దేవుడు, పరిశుద్ధాత్ముడు సంపూర్ణ దేవుడు, అంతే తప్ప మూడు ముక్కలుగా ఉన్న దేవుడు కాదు. 1 times 1 is 1. 1 times 1 is still 1. చూడండి 1 into 1 into 1 into is equal to 1 అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఇది. Okay. 1 is 1. 1 times 1 is 1. 1 times 1 times 1 is 1. కాబట్టి 1 is equal to 1. 1/1 is equal to 1. 1/1/1 equals to 1. By the times. Yeah, that is into Yeah. You understand that, right? Okay. Usually. So that is the best I could do it. Okay. అయిపోయిందండి, త్రిత్వం అయిపోయింది. Okay. So ఓకే, yeah. ఎందుకంటే శ్రేష్ఠకి మనం చెప్పేది. ఇంకేం చెప్తాం? Yeah. Okay. So what John Wesley said. సో జాన్ వెస్లీ అనే ఈ యొక్క భక్తుడు ఏం చెప్పాడో ఆ మాట కూడా చెప్పనీయండి. I mean, like you know, he nailed it. చూడు, ఒక్క మాటలో మన యొక్క విషయాన్ని మరి పోసకొచ్చినట్టు చెప్పాడు ఆయన. ఏంటంటే He says, "Bring me a worm
that can comprehend a man. చూడండి, ఒక పురుగును పట్టుకురండి, పురుగు మనిషిని గురించి చెప్పమనండి. Okay, bring me a worm that can comprehend a man, then I will show a man who can comprehend a triune God. కాబట్టి ఆయన అన్నది ఏంటంటే, ఒక పురుగు మనిషిని గురించి వర్ణించడానికి ప్రయత్నిస్తే ఎలా ఉంటుందో, అంటే ఒక పురుగు, ఒక క్రిమి, ఒక కీటకం అనుకోండి, అది మనిషిని గురించి చెప్పగలిగితే అప్పుడు మనిషి దేవుని గురించి చెప్పగలుగుతాడు అని చెప్పారు. Okay, so you take your go out or go in, or like you get an ant and try to explain that ant who you are, and if that ant can explain who you are, then I mean who you are in terms of your job, your nature, your DNA, your blah 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 blah, then I will show you a man who can explain a triune God. కాబట్టి మనకు సర్వసాధారణంగా కనబడే ఒక చీమను తీసుకున్నాం. చీమ నిల్చుకొని మనుషులు వగైరా వగైరా, మనుషుడు అలాగా, మనుషుడు ఇలాగా, మనుషుడు ఇలాగని వివరిస్తే ఎలా ఉంటుందో అట్లాంటి సిచ్యుయేషన్ కలిగితే అప్పుడు మనిషి దేవుడి గురించి, తత్వాన్ని గురించి ఏమంటే చెప్పగలడు. అప్పుడు నేను చెప్తానని ఆయన చెప్పాడు. Okay, so the word Trinity means, కాబట్టి త్రిత్వము అనే ఈ పదంలో ఉన్న ఆ అర్థము చూస్తే means triunity. చూడండి, త్రియేకత్వము, త్రిత్వము ఈ మధ్యలో కూడా పిలుస్తారు కదా, త్రియేకుడు, త్రియేకము, ముగ్గురు ఒక్కటై ఉన్నారు, లేదంటే 3 = 1 అనేటువంటి ఉద్దేశము. So Trinity means triunity or 3 in oneness. కాబట్టి 3 ఏకమై ఉండినవి. Okay, 3 in oneness అనేటువంటి అర్థం there is a unity in this 3 and 3 are 1. So this is Trinity, triunity or 3 in oneness. I mean triunity is the right word. Trinity. కాబట్టి త్రియేకత్వము, త్రియేకత్వము 3 విషయాలు ఉన్నప్పటికీ ఒక్కరే అనేటువంటిది. Okay, this was coined first in by Theophilus of Antioch. అంతియొక పట్టణస్థుడైన థియోఫిలస్ అనే వ్యక్తి మొట్టమొదటిగా ఈ పదాన్ని వాడినాడు, లేక తయారు చేసినాడు. It's a Greek word and that means trias, TRIAS. ట్రయాస్, TRIAS, ట్రయాస్ అనే గ్రీకు పదం నుండి ఈ పదము ఉద్భవించడం జరిగింది. It was in AD 181. క్రీస్తు శకము 181లో ఈ యొక్క పదాన్ని వారు వాడుకలోనికి తీసుకుని వచ్చారు. It is by Theophilus of Antioch in AD 181, and in Latin later on they made it as Trinitas. ట్రైనిటాస్ అని That's a Latin word. Greek word is trias. ట్రయాస్ అనేది గ్రీక్ వర్డ్ అయితే Latin word Trinitas. ట్రైనిటాస్ అనేది ఆ యొక్క లాటిన్ భాషలోనికి తర్జుమా చేశారు. That was done by Tertullian. మరి టెర్టులియన్ అనే వ్యక్తి ఈ యొక్క ట్రైనిటాస్ అనే లాటిన్ పదాన్ని కాయిన్ చేసినాడు, లేదంటే That is in AD 2020. అదేమో I mean 220. Sorry. సో క్రీస్తు శకము 220వ సంవత్సరంలో టెర్టులియన్ అనే భక్తుడు ట్రైనిటాస్ అనే లాటిన్ పదాన్ని వాడినాడు. Okay, I think let us stick to that one. That's it. Okay. ఇంతవరకు చాలా. Okay. So now let us come back. Threeness of God. చూడండి, మరి త్రియేకుడు అనుకున్నాం కదా, ఈ త్రియేకత్వం Guys, ఎలా I'm assuming you guys wrote it. Okay, this diagram you did it. I'm going to rub it off. మీకు ఇది రాశారు అనుకుంటున్నాము. ఏదైనా పిక్చర్ దొరికితే మీ గ్రూప్ లో కూడా పెట్టండి, There చూస్తాము. will be pictures, guys. I mean, like సో మీ దగ్గర కూడా ఉంటే గ్రూప్ లో పెట్టండి, ఎవరి yeah. ఉంటాయి. Now you understand, right? Father God. Okay, so this is the. Yeah. I don't want to spend much time on this one. కాబట్టి Because we have a lot of stuff to cover in God. ఈ యొక్క థియాలజీ ప్రాపర్లు మనం చెప్పుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నవి. ఇది ప్రాముఖ్యమైన అంశమే కాదంటాం లేదు, కానీ ఇంతవరకు చెప్పుకున్నది సరిపోతుందని నేను So in అనుకుంటున్నాను. Trinity, now let us come back. Subheading Threeness of God. ఈ యొక్క త్రిత్వంలోనే ఉన్నాం. ఇంకాను ఒక సబ్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, త్రియేకత్వము, త్రీనెస్ ఇన్ గాడ్, త్రీనెస్ ఆఫ్ గాడ్. Threeness of God. Yeah. First one, in threeness of God, THREENES, threeness of గాడ్. ఓకే. God. First one, God the Father. సో అందులో ఆ సబ్ హెడ్డింగ్ లో తండ్రి అయిన దేవుడు అని రాసుకోండి, అంటే ఆయన గురించిన రిఫరెన్స్లు. ఓకే. God the Father. Romans 1:7. రోమా 1:7, రోమా 1:7. To all in Rome who are loved by God and are called to be saints, grace and peace to be from God our Father. రోమా 1:7లో అక్కడ ఉన్న ఆ గ్రీటింగ్ చూడండి, మన తండ్రి అయిన దేవుడి నుండి అనేటువంటి ఒక పదం వస్తుంది, చూసారా, తండ్రి అయిన దేవుడు.
Okay, so Paul divided God the Father. కాబట్టి ఈ యొక్క మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి అని రాయబడుతుంది. పౌలు దాన్ని ప్రత్యేకపరిచి చెప్తున్నాడు. Yeah, 1 Corinthians 1:3. మరి అలాగే ఇంకా రాసుకోండి 1 కొరింథీ 1:3. Grace and peace to you from God our Father. మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి కృపయు సమాధానం మీకు విస్తరించును గాక. 1 కొరింథీ 1:3. John 6:27. యోహాను 6:23. Do not work for food and spoils, but for the food that endures to eternal life, which Son of Man will give you. On him God the Father has placed his seal of approval. కాబట్టి తండ్రి నిర్ధారించి లోకంలోనికి పంపిన తన కుమారుడిని మీరు ప్రార్థన చేయాలి అనేటువంటి ఒక వచనం అది. So God the Father, I give you references. కాబట్టి తండ్రి అయిన దేవుడు అనే విషయానికి అంటే తండ్రి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గాడ్ అనేది మీరు గుర్తుంచుకోవాలండి. తండ్రి ఈజ్ నాట్ జీసస్ ఫాదర్ అని అట్లా అనుకోవడానికి లేదు. Next one, God the Son. మరి తర్వాత కుమారుడైన దేవుడు గురించినటువంటి రిఫరెన్స్లు. John 8:58. I tell you the truth, Jesus answered, before Abraham was I am. You know, he is calling himself as the Son and who is God. చూడండి యోహాను 8:58లో యేసుక్రీస్తు తన దైవత్వాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఈ మాట చెప్పినాడు. మీరు చదువుకోవచ్చును. 8:58. John 1:1-4. In the beginning was the word was God. It's the Son he's talking about. కాబట్టి కుమారుని యొక్క దైవత్వాన్ని గురించి నిరూపించే మరొక వచనం ఏంటంటే యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము మొదటి 4 వచనాలు. ఏమండి యోహాను 1 మొదటి 4 వచనాలు. Colossians 2:9. అలాగే అక్కడ ఇంకొకటి రాసుకోండి కొలస్సీ 2:9. Okay, for in Christ all fullness of deity lives in bodily form. All fullness. So he is the Son of God is the Son. కాబట్టి కుమారుడు దేవుడై ఉన్నాడు అనే దానికి కొలస్సీ 2:9 ఏముందంటే దేవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత క్రీస్తునందు శరీరముగా నివసిస్తున్నది అని అక్కడ రాయబడింది. చూసారా, దేవుడు అనేవాడు క్రీస్తులో శరీరంగా పూర్తిగా ఉన్నాడంటే కుమారుడు దేవుడైనాడు అనేటువంటి విషయము. Okay, and there are many guys, I mean, because we have taken the Christology, we have seen many, I won't spend much time on that. Next one, God the Spirit. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దీనికి రిఫరెన్స్ రాస్తుంది. Matthew 28:19. మరి దీనికి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ మత్తయి సువార్త 28:19. Okay, Acts 5:3-4. మరి అపోస్తల కార్యములు 5:3-4 వచనాలు. Okay, so that defines God is the Holy Spirit. Holy Spirit is God. కాబట్టి అపోస్తల కార్యములు మీరు చదవచ్చు. దేవునితో మీరు అబద్ధమాడారు, పరిశుద్ధాత్మతో మీరు అబద్ధమాడారు అని చెప్తున్నాడు. అంటే పరిశుద్ధాత్మ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేవుడు. Okay, so now now that you know we have God the Son, God the Father, God the Holy Spirit. Now we have 3 people here. కాబట్టి తండ్రిని గురించి చూసాము, కుమారుడు దేవుడని చూసాము, పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుడని చూసాము. మరి ముగ్గురు కనబడుతున్నారు. But the Bible also says, అయితే బైబిల్లో ఇంకా ఉన్న వివరం ఏమిటంటే అక్కడితో ఆగిపోవద్దు, ఇంకా వివరం what it says is all these 3 guys are one. అయితే ఈ ముగ్గురు కూడా ఏకమై ఉన్నారు అనేటువంటిది కూడా మనం బైబిలే చెప్తుంది. They are not this is where the problem comes in. You know, if you have 3 gods, no problem. If you have 1 god, no problem. But when we have 3 gods and 1, that's the problem. చూడండి, ముగ్గురు దేవుళ్ళయ్యా అంటే అదన్నా బాగుండేది, ఒక్కడే దేవుడండి అంటే అదన్నా బాగుండేది. అట్లా కాదు, 2 కలగలిపి ఒక్క దేవుడే ముగ్గురు దేవుళ్ళుగా ఉన్నారు అనేటువంటిది కొంచెం మనకి అర్థం కాని విషయంగా ఉంటుంది. So threeness of God. కాబట్టి దేవుడు ఎట్లా ముగ్గురై ఉన్నాడో మనం చూసాము, ఆ యొక్క త్రిత్వ స్వభావాన్ని మనం చూసాము. Now we will see oneness of God. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దేవుని యొక్క ఏక విషయాన్ని, దేవుడు ఒక్కడై ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం చూడబోతున్నాము. Okay, there is only one God. చూడండి, మీరు అవునన్నా కాదన్నా ఇంకోటన్నా దేవుడు ఒక్కడే. Deuteronomy 6:4. మరి ద్వితీయోపదేశ కాండము 6:4లో మీరు దాన్ని చూడవచ్చు. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. కాబట్టి అక్కడ మనం చూస్తున్నాము, ఇదిగో ఓ ఇశ్రాయేలు విను, మన దేవుడైన ప్రభు అద్వితీయుడైన ప్రభు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాము. You see, when he's saying, he's not telling, సో ఆ మాటకు అర్థము మనము ఎలాగా చేసుకోవచ్చు అంటే, how do I say that, guys? I mean, so they are not denying Trinity. సో అంటే ఆ మాటలో మరి త్రిత్వాన్ని ఏమీ ఆయన తృణీకరించడం లేదు. కానీ let me give you, I don't know, like, I'm trying to give whatever
I can like explain it. For example, take an egg. ఉదాహరణకి అంటే ఇది సంపూర్ణ ఉదాహరణ కాకపోవచ్చు కానీ మనకు అందుబాటులో ఉన్నది అది ఒకటే కాబట్టి ఒక ఎగ్ తీసుకోండి. Okay. I don't know. This is just now I'm coming up. If you want to put it in Twitter or Facebook or Instagram, put it. You know, this is my creativity. Just now it came into my mind. I mean, చూడండి దీన్ని కొంచెం మీరు రికార్డ్ చేసుకున్న ప్రత్యేకంగా మీ స్టేటస్ లో పెట్టండి. ఇప్పుడే వచ్చిన ఐడియా, తాజా ఐడియా, brand new, latest, hot. You can't get more hotter than this. Okay. ఏంటంటే లేటెస్ట్ న్యూస్ అంటే ఇదే మీరు చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, Take an egg. సో చూడండి ఒక గుడ్డు తీసుకోండి. Egg is one. మరి గుడ్డు ఒకటే. Okay. Does the yolk make the egg? Does the white make the egg? Does the shell make the egg? చూడండి, తొక్క గుడ్డు అవుతుందా, పసుపు సొన గుడ్డు అవుతుందా, తెలుపు సొన గుడ్డు అవుతుందా? నేను గుడ్డు తినండి, నాకు తెలియదండి, పట్టించుకోనండి అంటే యాక్చువల్లీ క్యాన్ ఆన్సర్ ఇట్. సో నాకు గుడ్డు సంగతి తెలియదండి, నేను చూడలేదండి, నేను అసలు తిన్నాండి అంటే అయినా కూడా చెప్పాలి, మీరు ఏదైతుందో చెప్పాలి. తిన్నాగా సో దేర్ ఈస్ వన్ గాడ్. చూడండి, దేవుడు ఒక్కడేనండి, దేవుడు ఒక్కడే. And all these three, triunity, is still making it one. It's not making it three. There are no three eggs. There is only one egg, which is white, which is yellow, the yolk and the shell. And unless these three are together, we don't call it as an egg. చూడండి, ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇది మూడు భాగాలుగా ఉన్నప్పటికీ గుడ్డు అయితే ఒకటే. గమనించాలి, గుడ్డు ఒకటే. కానీ గుడ్డులో ఏది లేకపోయినా మనం దాన్ని గుడ్డు అనము కదా. పచ్చని ఉండాలి, తెలుసని ఉండాలి, ఆ యొక్క పైన పెంకు లాంటిది, ఆ షెల్ కూడా ఉండాలి కదా. అవన్నీ ఉంటేనే దాన్ని గుడ్డు అంటాము. చూసారా ఎట్లా ఉన్నాయో. So what God is saying is, oh Israel, your God is one. కాబట్టి ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ద్వితీయోపదేశ కాండంలో మోషే చెప్పుచున్నది ఏమిటంటే మన దేవుడు అద్వితీయుడు, లేక ఒకే ఒక్క దేవుడు. Okay. There are no three eggs to make it one. There is only one egg. Very bad. I mean, but yeah, guys, you don't use that example. ఎగ్జాంపుల్ మీరు మాత్రం ఎవరికి చెప్పొద్దు, ఇది మీకు మాత్రమే. Yeah, it's like brand new and keep it. ఇప్పుడు ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేయాలి. Let us kill this concept right here before it even becomes like theology. మూడు గుడ్లు అక్కడ లేవు. మీరు తింటే తినండి, 3 తినండి, 4 తినండి, కానీ 3 గుడ్లు లేవు. ఒకటే గుడ్డు, పచ్చ సొన, తెల్ల సొన, పై పెంకు. మరి 3 ఆ భాగాలు ఉన్నప్పటికీ అది ఒకటే గుడ్డు. సో అలాగని చెప్పి దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ యోక్ని గుడ్డు అంటున్నాము, వైట్ దాన్ని ఆ యొక్క తెల్ల సొనను కూడా గుడ్డు అంటున్నాము, పెంకును కూడా గుడ్డు అంటున్నాము. అలాగే కలిస్తేనే గుడ్డు అవుతుంది కదా. 3 గుడ్లు మాత్రం లేవండి. అడగొద్దు, మీరెప్పటికీ గుడ్లు పెడుతున్నారు. It sounds so bad when it's translated in Telugu. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లోనే కష్టం అనుకుంటే తెలుగులో ఇంకా పరిధులు దాటి అది ఎక్కడికోపోతుంది, చండాలమైపోతుంది. కాబట్టి ఇది ఈ ట్విట్టర్లు, ఎక్స్లు ఇవన్నీ ట్రై చేయకండి. ఓకే, రైట్. Yeah, so oneness in God. Deuteronomy 6:4 says, "Hear God, your Lord, God is one." చూడండి, అక్కడ ప్రత్యేకంగాను స్పష్టంగాను ఏమండి చాలా వివిడ్ గా చెప్పబడింది ఏంటంటే, ఓ ఇశ్రాయేలు వినుము, మన దేవుడగు యెహోవా అద్వితీయుడగు యెహోవా. Okay, 1 Timothy 2:5, there is one God. చూడండి, 1 తిమోతి 2:5 కూడా మీరు రాసుకోండి. దేవుడు ఒక్కడే అనేటువంటి మాట. One God, one mediator between God and man, that man Christ Jesus. Remember here, guys, this is very interesting. చూడండి, ఈ యొక్క 2:5లో మనకు కొంత సమాచారం ఉన్నది, ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. దేవుడు ఒక్కడే, దేవునికి నరులకును మధ్యవర్తి ఒక్కడే, ఆయన క్రీస్తు యేసును నరుడు అనేటువంటి మాట కొంచెం వివరిద్దాం చూడండి. Paul is very clear, you know. పౌలు గారు స్పష్టం చేస్తున్నది ఏంటంటే, he didn't say there is only one father and one mediator between father and man. He didn't say that word father and man. He said between God and man. చూడండి, దేవుడు మానవుడు, దేవుడు మానవుడు, దేవుడు ఒక్కడే, దేవునికి నరులకును అనే ప్రస్తావన ఉన్నది తప్ప తండ్రి అనే పదాన్ని తండ్రి మానవుడు, తండ్రి మానవుడు అని మాత్రం ఆయన వాడటం లేదు. There is only one God. I mean, like, for there is one God, one mediator between God and man, not father and man. And that mediator is man Jesus Christ. He didn't say God Jesus Christ. చూడండి, క్రీస్తు యేసును నరుడు అని కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాడు.
క్రీస్తు యేసుని దేవుడని చెప్పడం లేదు. అలాగే ఇంకా ఉపయోగించిన పదాలు ఏంటంటే తండ్రికిని మానవులకును మధ్యవర్తి ఒక్కడని కూడా చెప్పడం లేదు. He's saying Jesus Christ is the mediator between man and God. కాబట్టి దేవునికిని నరులకును మధ్యవర్తిగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఉన్నాడు అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. James 2:19. మరి అలాగే యాకోబు పత్రిక 2:9 కూడా మీరు If you చూసుకోవచ్చు. believe there is one God, మరి good. మీరు- Even demons believe that. చూడండి అక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఇదిగో దేవుడు ఒక్కడే అని నీవు నమ్ముచున్నావు, మంచిదే, అలాగ నమ్మటం మంచిదే. దెయ్యములను కూడా దెయ్యాలు కూడా నమ్మి వణుకుచున్నవే అని అక్కడ రాయబడింది. Ephesians 4:4-6. There is one body, one spirit, just as you were called to one hope when you are called, one Lord, one faith, one baptism. ఓకే, అక్కడ ఇంకా ఏముందంటే పిల్లరా ఎఫెసీ 4:4-6 వచనాల్లో ఇదిగో మరి మనము శరీరం ఒకటే, విశ్వాసం ఒకటే, మరి దేవుడు ఒక్కడే, మరి మనందరము ఒక శరీరం ఉండడానికి పిలువబడుతున్నాము అనేటువంటి విషయాలు ఎఫెసీ 4 ఏమంటే అక్కడ 4 వచనం నుంచి రాయబడుతున్నాయి. శరీరం ఒకటే, ఆత్మ ఒకటే, ఆ ప్రకారమే మీ పిలుపు విషయమై ఒక్కటే నిరీక్షణ యందుటకు పిలువబడుతుంది. ప్రభు ఒక్కడే, విశ్వాసం ఒక్కటే, బాప్తిస్మం. మనకు 5 వచనం ఉంది చూడండి, అందరికీ తండ్రి అయిన దేవుడు ఒక్కడే, ఆయన అందరికీ పైగా ఉన్నాడు మొదలగు విషయం. Okay, Matthew 28:19. Therefore go make disciples, baptizing them in the name of Father, of the Son, and of the Holy Spirit. కాబట్టి ఈ యొక్క మరి ఏకత్వాన్ని నిరూపించే విషయంలో మరొక వచన భాగం ఇక్కడ ఇచ్చారు. అది ఏంటంటే ఇదిగో మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళండి, తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామములోనికి వారికి బాప్తిస్మం ఇయ్యండి అనే ఆ యొక్క ఏకత్వాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. 2 Corinthians 13:14. మరి ఆ 2వ కొరింథీ పత్రిక 13-14 వచ్చిన 13వ అధ్యాయము 14 వచనము. Okay, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Oneness. కాబట్టి అక్కడ మరి ఆ యొక్క ఆశీర్వాదంలో చూసినట్లయితే అక్కడ ఏమంటాడంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపయు దేవుని ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మ సహవాసమును, చూసారా అంతా ఒకటే కానీ 3 విధాలుగా చెప్తున్నాడు, మీకు అందరికీ తోడై ఉండును గాక అంటున్నాడు. And the top verse, 1 John 5:7. చూడండి మీరు చాలాసార్లు విన్నుంటారు. 1 యోహాను పత్రిక 5వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో కూడా చూస్తే For there are 3 that bear the witness in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these 3 are one. చూడండి మీరు నిన్నో ఎప్పుడో హోంవర్క్ కూడా ఇచ్చినట్టుగా మాకు గుర్తుంది. చూడండి ఇక్కడ 1 యోహాను పత్రిక 5వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో సాక్ష్యం ఇచ్చువారు ఆత్మయు నీళ్లు రక్తమును. మనకు 6వ వచనం ఉంది చూడండి, నీళ్ల ద్వారాను రక్తం ద్వారాను వచ్చిన వాడు ఈయన అనగా యేసుక్రీస్తు, ఈయన నీళ్లతో నీళ్లతో రక్తం ఆత్మ సత్యము ఆత్మీయ. ఈ ముగ్గురు ఏమండి మనకి 7-8 వచనాలు కలిపి ఉన్నాయి. సాక్ష్యం ఇచ్చువారు ముగ్గురు ఏమండి అనగా ఆత్మయు నీళ్లు రక్తమును, ఈ ముగ్గురు ఏకీభవించి ఉన్నారు. ఓకే, దీన్ని ఒకసారి మీరు ఇంగ్లీష్లో చూడండి, తెలుగులో కొంచెం అస్పష్టత ఉన్నది. ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఆత్మ బదులు నీళ్లు రక్తము మొదలగు మాటలు చెప్పారు. మన ఫుట్ నోట్లు ఉందండి, ఫుట్ నోట్లు ఏముంది, ఓకే ఫుట్ నోట్లో లేక మాట. ఓకే, Sorry guys. Yeah. So I'm going to take like 5 more minutes, guys. Just you don't worry about anything. Yeah. What is your time? I don't know what is your time saying. It's like 8:45 something, I guess. I'll not take more than 5 to 10 minutes. చూడండి, ఒక 5 లేక 10 నిమిషాలు కొంచెం ఏకాగ్రతగా వినండి. Okay. సమయానికి నేను వదిలిపెట్టేస్తాను, ఎక్కువ సమయం తీసుకోను. You don't have to write anything. మరి మీరు రాయనక్కర్లేదు, జస్ట్ వినండి. Just listen. Okay. వినండి. This is little important. చూడండి, ఇది కొంచెము మరి ప్రాముఖ్యమైనది అని చెప్తున్నాను, వినండి. Okay. This is called God versus time. చూడండి, దేవుడు సమయము దాని మధ్య ఉన్న సంబంధము, దేవునికి సమయానికి మధ్య ఉన్న సందర్భము. Again, this you cannot find it in the Bible. చూడండి, ఇది కూడా మీకు బైబిల్కి వెలపలే ఉంటుంది, బైబిల్ దొరకదు. This is a concept like Trinity. మరి ఇది కూడా త్రిత్వము లాంటి మరొక సిద్ధాంతం లాంటిది. Okay, now I'm going to ask you a question. You just give me an honest answer, yes, no, or I don't even care. చూడండి, That word. ఒక ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడుగుతాను, మీరు అవునా కాదా నాకు తెలియదు, 3 ఆన్సర్స్. సంబంధమే లేదు. నాకు అసలు అవసరం లేదని అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే. Okay. Stupid question from a stupid person to intelligent people. ఓకే. Okay. Okay in the sense. Have you? Okay. Thank you, Raj, for seconding that option. Okay.
My question is, నా ప్రశ్న ఏంటంటే have you ever thought what God is doing right now? రైట్ నౌ ఓకే. సో ఓకే, ఈ ప్రశ్న ఏంటంటే పిల్లరా, మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఈ సమయంలో దేవుడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడు? Have you ever thought about it? Like, any I mean, ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు? పక్కన పావులు కుర్చీ మీద కూర్చొని చూస్తున్నారా? మేఘాల్లో ఏదైనా కూర్చొని. ఊహ ఉందా మీ దగ్గర? How do you guys imagine, guys? I want you guys to know. I want you to hear. I want to hear that. The longer you take, the longer I'm going to extend this. I'm not going to stop it. మీరు చెప్పేస్తే త్వరగా అయిపోతుంది, మీరు చెప్పకపోతే అలా Someone. ప్లీజ్ Yeah. ప్లీజ్. Always auntie has to do that. Okay. Auntie, you go ahead. I mean, I'm appreciating it. Okay, brother Naveen said he's watching us. Okay, brother, what do you mean by watching us? Like a judge? Like a security camera guy? సీసీ కెమెరా లాగా చూస్తున్నారా? అంటే జాంగడ్ తప్పు చేస్తున్నాడా లేదా, పట్టుకుందాం, ఎక్కడ పట్టుకుందాం, దొరికాడు రాడు. ఇప్పుడు లుక్ 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 అక్కడ అది తప్పు చేసేటాడు, అది వెరీ గుడ్, నౌ హీస్ కాట్. ఇస్ దట్ వాట్ యు గైస్ థింక్? ఐ డోంట్ నో, ఐమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్. ఐమ్ బీయింగ్ వెరీ ఆనెస్ట్ వెన్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. యెహోవా అంటే భయభక్తులు గలవారు మాట్లాడుకుంటే ఆయన చెవియొగ్గి ఆలకిస్తారు. He's listening. What do you mean by he's listening? He's listening to our conversation. Security cameras, again, speaker cameras. So నవీన్ పాస్టర్ గారు ఏమో కెమెరాలో చూస్తున్నారు అంటున్నారు, మీరేమో Auntie, audio and video both. Audio No, and I video. think auntie said only ఆడియో. Brother said video. వీడియో. సో ఇంకేం చేస్తున్నారు? ఓకే, మంచిది, మంచి ట్రైస్. ఓకే, యా, యు ఆర్ నాట్ రాంగ్, యు ఆర్ నాట్ రైట్. Both are right. యా, బోత్ ఆర్ రైట్. But have you ever thought, I mean, like, what is God doing? I అయితే mean, like, మన ఇమాజినేషన్ లేదంటే మన ప్రశ్న ఏంటంటే దేవుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఓకే, you guys are so intelligent. Yeah, brother, go ahead. తన పని తను చేస్తున్నాడు సార్. అబ్బో, బెస్ట్ అంటే నీ పని నువ్వు చేసుకోరా జాన్, దేవుడి పని దేవుడు చేసుకుంటాడు అన్నట్టు. జోసఫ్ పాస్టర్ గారికి చాలా థ్యాంక్ యూ అండి. ఎవరి పనాలు చేసుకుంటే వాడు పనాడు చేసుకుంటే నీకు ఎందుకురా, నువ్వు నీ పని నువ్వు చేసుకో అన్నట్టు చెప్పారు. బట్ ఇట్స్ ఓకే, థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, ఐ అండర్స్టాండ్ దట్. సో మీరు రెస్పాన్స్ అయినందుకు థ్యాంక్స్. మీరు ఏం చెప్పారు తర్వాత? ఓకే, ఎనీవే, యా, ఈస్ డూయింగ్ హిస్ వర్క్, బట్ వాట్ ఈస్ దట్ వర్క్? Yeah, I hope he didn't mean like, he's minding his own business. ఓకే, సో ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటున్నట్టు. ఓకే, మన పని మనం చేసుకోవాలి. Honest and blunt answer, but కానీ ఉన్నట్టుగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో అయితే మన ప్రశ్న చూడండి. ఓకే, మంచిదే మీరు చెప్పారు. guys, I mean, that's what I want. I want you guys to think. I mean, like, I want you guys to keep. This is how you guys become a theologians, either good or bad. చూడండి, మంచి థిలాజియన్, బ్యాడ్ థిలాజియన్ ఇక్కడే బయటపడతాడు. మీరు ఊహించండి, కొన్ని ఊహలు కరెక్ట్ గా ఉంటే మీరు మంచి వేదాంతులు అవుతారు, చెడ్డగా ఉంటే చెడ్డ వేదాంతులు అవుతారు. అది వేరే విషయం అనుకోండి. Any concept, any other, I mean, how do you guys see it? I mean, like, I mean, have you ever imagined, I mean, like, come on guys, I mean, most of the people, I mean, like, I think you guys are more wiser than wisest people I know of. Most of people think that, God is sitting on a throne right now. మీలో చాలా Like, మంది it's బహుశా all- అనుకుంటూ It ఉండొచ్చు, is all golden brown, I mean, like, warm white color. Yeah. Angels are singing, harps. We go into revelation mode. It is so bright. Everybody is happy. Music is happening. People are singing, holy, holy, holy. And అంటే మీరు చెప్పట్లేదండి, మీరు తెలివైన వాళ్ళు కాబట్టి మీరు చెప్పట్లేదు. కానీ మీ ఉద్దేశం మేము అనుకుంటున్నాం ఏంటంటే, మీరు ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్నట్టుగా దేవుడు తన సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు, దూతలందరూ కూడా ఆ యొక్క వైట్ రోబ్స్, చాలా ఆర్నమెంటల్స్ ఇవన్నీ కూడా వేసుకుని పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని చెప్తున్నారు. ఆయన ఆ యొక్క బంగారు ఆ యొక్క పట్టణంలో ఉన్నాడు, తన సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు అని మీరు అనుకుంటున్నారని మేము అనుకుంటున్నాం. సరే, మీరు అనుకోకపోతే నేను అనుకుంటున్నాను. అనుకోరు. సరే, మీరు చెప్పట్లేదు కాబట్టి మేము అనుకుంటున్నాం అనుకోండి కాసేపు. Does anybody think like that? మీరు ఎవరైనా అలాగ అనుకున్నారా? అంతేకాకుండా సమస్త సృష్టిని, ఈ సమస్త విశ్వాన్ని ఆయన నిర్వహిస్తూ ఉన్నారండి. సక్రమంగా సరైన రీతిలో జరిగినట్లుగా ఆయన Okay. ఈ సమస్త విశ్వాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. సో అతను చూస్తున్నారు, అతను వింటున్నారు, అతను పని అతను చేసుకుంటున్నారు. సమస్య సృష్టిని taking care of the whole నిర్వహిస్తున్నారు. creation. Okay, yeah. ఓకే, 4 సమాధానాలు What do you వచ్చాయి. think చూస్తున్నారు, right now? I mean, like, తన పని తాను our చేసుకున్నాడు. loved ones are in heaven. సో right now. ఓకే, అయితే ఒక ఉదాహరణ మనం చూద్దామండి. అది ఎట్లా ఉంటుందంటే, మన ప్రియులు ఇప్పటికే ప్రభునందు నిద్రించిన వారు ఉంటారు కదా,
వారిని ఒక్కసారి ఊహిద్దాం. వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు కదా. Do they have a watch on their hand, and if they check the watch, what is the time? చూడండి, మన ప్రియులు ఉన్నారు కదా అక్కడ, వాళ్ళ చేతికి గడియారం ఉండి ఇప్పుడు పలానా టైం అయిందని వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటున్నారా? లేదండి. నో. ఓకే. I mean, I'm assuming, like, you know, I mean, when I said that they have watch, doesn't mean I'm talking about little watch. My question was like, I mean, డూ దే గెట్ ట్రాక్ ఆఫ్ టైం? is it morning in heaven now? చూడండి, ఇంకొకలాగా అనుకుందాం. వాచ్లు అక్కడెక్కడ వస్తాయి పాస్టర్ గారు, వాళ్ళు అక్కడ తీసుకెళ్లారని నేను అడగొద్దు, నేను హైపోథెటికల్గా అడుగుతున్నాను. సో సరే, ఇంకోలాగా అడగనివ్వండి. ఇప్పుడు పరలోకంలో తెల్లవారుజామా లేక ఉదయకాల సమయమా? Is it 17th July 2026? యా, ఈరోజు ఎంతండి? 17. ఓకే, 17 జూలై 2026 సంవత్సరమేనా? లేదండి. గాడ్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ద టైం. ఒక టైము, ఒక అద్భుతాలు లేవు. సర్వాంతర్య. అదిగో మళ్ళీ సర్వంతర్యామి అన్నారు. ఓకే 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 బట్ యూ సెడ్ దెర్ ఇస్ నో ట్రాక్ ఆఫ్ టైమ్ టు గాడ్. ఓకే, దట్స్ వాట్ యువర్ ట్రైయింగ్ టు టెల్. దేవునికి సమయము అవి లేవు అని చెప్తున్నారు. అంటే మన ప్రియులు కూడా సమయం లేదని అంటే అంతే కదా. ఓకే, You see, yeah, this is why it is so important for us to know, guys. You know, we should all die physically to be in the presence of the Lord. చూడండి, శారీరక మరణం సంభవిస్తే తప్ప మనము ప్రభువు యొక్క మహిమలోనికి మనం వెళ్ళలేము కదా, లేదా ఆ సన్నిధిలోనికి మనం వెళ్ళలేము. కాబట్టి ఈ సమయము, దేవుడి సమయం ఎలా ఉంటుందో మనం తెలుసుకోవాలి. Jesus is not lying when he said, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. You know, this John cannot be in heaven right now in this form. కాబట్టి యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలు అందుకనే స్పష్టంగా ఉన్నవి. రక్త మాంసములు పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేవు. ఉదాహరణకి నేనే పరలోకం వెళ్ళాలనుకోండి, ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఫామ్ తోనే నేను పరలోకం వెళ్ళను. Okay, so as a Christian we should not feel offended or like, I mean, I know it is little sad, little bit like, you know, it hurts when somebody left us, but remember that to be in the presence of the Lord they had to leave us to be there, because they had to leave this body. చూడండి, మన ప్రియులు ఎవరైనా మరణిస్తే, కన్ను మూస్తే మనకెంతో బాధ, నేను కాదంటం లేదు. కానీ ఒక విషయం ఏంటంటే, వారు పరలోక రాజ్యాన్ని చూడాలన్నా, అక్కడ ఉండాలన్నా వారు మనల్ని విడిచి వెళ్ళక తప్పదు. I mean, not like separation, they had to remove from this body to be there, because at this time it is not 17th July 2026. We don't know what time it is in heaven. కాబట్టి 17 జూలై 2026 కాదు, ఉదయమా సాయంత్రమా అది మనకు తెలియదు, అట్లా అది కాదు. Okay, so signal problem. Can you guys hear us? Yes, sir. Yeah. Can see and hear. Problem is at your end, not our end. Problem is there, but where the problem is? Yeah, okay. Okay, so 3 more minutes, guys. Okay, so let me tell you, let me draw on this thing. I'm going to be a little creative. Okay, I'll draw this and I'll bring you to the board. చూడండి, నేను ఒక డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాను, ఒక్కసారి మీరు గమనించండి. నేను దగ్గరగా కూడా చూపిస్తాను. Beautiful diagram, yes sir. Mama diagram కూడా ఉంది. వామ్మో, what is that here? అది అలాగే ఉంటుంది. Oh. Okay, earth. Animal. Oh, goodness. Okay. Every other creature mentions them. What they did. Oh, they died? 10 times. Oh, really? Yeah. సో ఇక్కడ చూడండి, ఒక లైన్ గీసుకుని ఇదేమో ఎర్త్ అండి, క్రియేషన్, యాడమ్ అండ్ ఈవ్, 10 commandments. Oh, that is Christmas. Yeah. Okay, yeah. Christmas is there. Yeah, Jesus is born here. Okay, here crucifixion. సో తర్వాత ఆయన పరిచయం అయిపోయిన తర్వాత చనిపోయాడు. Okay, here this is me, John. సో ఇక్కడ క్రీస్తు శకంలో జాన్ అని నేను పుట్టాను అనుకుందాం. Here John is teaching class. సో ఈ రోజు జూలై 17th క్లాస్ లో జాన్ ఉన్నాడు, టీచింగ్ క్లాస్. ఓకే, Here John died. సో కొంతకాలం అయింది, జాన్ని చనిపోయాడు. Here John lifted up.
సో తర్వాత జాన్ ఏం చేశాడంటే, అంటే ఈ జాన్ అండి ఏం చేశాడంటే నేనే. పరలోకానికి వెళ్ళాడు. ఓ అక్కడ క్రౌన్ కూడా దొరికింది. ఓ great. Alright. So I'm going to show you my beautiful picture what I got. Drew. చూడండి జాన్ గారు తాను పరలోకం వెళ్తున్నాను నుంచి ఎంత బాగా వేసుకున్నాడు చూడండి. నేనేం చెప్పట్లేదు. ఓకే, క్రియేషన్. చూడండి సృష్టి అది. Adam and Eve. ఆదామవల్ని దేవుడు సృష్టించాడు. Law given. మరి ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడింది. Jesus born. యేసు ప్రభు పుట్టినాడు. Jesus crucified. మరి సిలువ వేయబడినాడు. John was born. ఆ క్రీస్తు శకంలో జాన్ పుట్టాడు. John teaching class right now. ఇప్పుడు జాన్ ఏం చేస్తున్నాడంటే క్లాస్ టీచ్ చేస్తున్నాడు. John died. తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన చనిపోయాడు. John going to be in heaven. మరి తర్వాత in the resurrected body. మరి తర్వాత చనిపోయి ఈ శరీరాన్ని ఇక్కడే విడిచిపెట్టి పునరుత్థాన శరీరంతో పరలోకం వెళ్ళాడు. So you see, this is the time frame of John's world. కాబట్టి జానును గురించి ఆలోచిస్తే ఇది జాన్ యొక్క కాల ఫ్రేమ్. Till here the world is common for everybody. మరి క్రూసిఫిక్షన్ వరకు మరి అది అందరికీ ఒకటే ఉంటుంది. After that things change. మరి ఆ తర్వాతే For people. ఒక్కొక్కరి మరి భర్తనండి విషయాలనండి అవి చేంజ్ అవుతూ వస్తూ ఉంటాయి. So there is a thing called, I mean, like, there's a progression. చూడండి వృద్ధి అవ్వటం లేక ప్రోగ్రెషన్ అనేటువంటిది ఉన్నది. What some people say is God is traveling with us like this. అది చూడండి చాలా మంది ఏమంటారంటే దేవుడు మనతో ఇట్లాంటి ప్రయాణంలో ఉన్నాడు అంటారు. Like, God created and later on it's happening here and God came through it and currently God is here. చూడండి దేవుడు సృష్టించాడు, ఆదామవల్ని సృష్టించాడు, పదార్థం ఇచ్చాడు, క్రిస్మస్ అయిపోయింది, క్రూసిఫిక్షన్ అయిపోయింది, ఇదిగో ఇప్పుడు మనం టీచ్ చేస్తున్న ఈ క్లాసులు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడు అనుకుంటారు. So that is called progressive. I mean, like, God is progressing with us. మరి దేవుడు మనతో పాటు ప్రయాణం చేస్తున్నాడు అన్నట్టుగా అది ఉంటుంది. But the reality is, అయితే వాస్తవం చెప్పమంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? right now ఇప్పుడు God is at creation. చూడండి ఇప్పుడు దేవుడు సృష్టి జరుగుతున్నది చూస్తున్నాడు, లేదంటే అక్కడ ఉన్నాడు. Right now God is at Adam and Eve's ప్లేస్. birth. చూడండి ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు దేవుడు సృష్టి చేయడము అక్కడ ఉన్నాడు, ఆదామవల్ని తయారు చేయడం దగ్గర ఉన్నాడు. Right now God is at 10 commandments giving to Moses right now. మరి ఇప్పుడు దేవుడు మోషేకి ఎప్పుడో ఇచ్చాడు కదా 10 ఆజ్ఞలు. దేవుడు ఆ సమయంలో లేక ఆ పరిస్థితి దగ్గర ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడు. Right now God is at Jesus' birth. మరి దేవుడు క్రీస్తు పుట్టుక సందర్భంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు. Right now God is at Jesus' crucifixion. ఇప్పుడు దేవుడు యేసు ప్రభుని సిలువ వేసే సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నాడు. Right now God is at John's birth. మరి జాన్ ఎప్పుడో పుట్టాడు కదా, ఆ సందర్భాన్ని ఇప్పుడు దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు. Right now God is here when John is teaching. మరి దేవుడు ఇప్పుడు జాన్ క్లాస్ చెప్తుంటే అక్కడ ఉన్నాడు. Right now God is at John's funeral. మరి చూడండి జాన్ని ఆ యొక్క ఫ్యూనరల్ చేసే సమయంలో అది అక్కడ కూడా దేవుడు ఇప్పుడు ఉన్నాడు. Right now God is where when John is getting lifted up. మరి చూడండి జాను తన శరీరాన్ని మార్చుకుని ఆ పునరుత్థాన శరీరంతో పరలోకానికి ఆరోహణమవుతున్న ఆ సమయంలో దేవుడు ఇప్పుడు ఉన్నాడు. Okay, so that is the concept of God. చూడండి దేవుని యొక్క ఉద్దేశం లేదంటే కాలక్రమం అలా ఉంటుంది. So when someone says, how do I know that God died for me? కాబట్టి ఎవరైనా ఒకరు దేవుడు నా కొరకు చనిపోయాడని నాకు ఎలా తెలుస్తుందండి అని అన్నప్పుడు Is because right now God saw John getting born and right now God saw that John has sinned. For him he sent his son so that he will die for us. So right now God is seeing John sinning and Jesus dying on the cross for John's sins. కాబట్టి చూసారా, దీన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఎవరైనా ఒకరు అనొచ్చు, నా కొరకు ప్రభు చనిపోయాడని నాకు ఎలా తెలుస్తుందండి, నా కొరకే చనిపోయాడని నేను ఎలాగనుకోగలను అనుకుంటే ఈ ఉదాహరణ చూడండి. ఉదాహరణకు జాన్ గారు ఇక్కడ చెప్పారు కదా, జాన్ గారు పుట్టినప్పుడు ఉన్నాడు, జాన్ గారు పాపాలు చేసినప్పుడు ఉన్నాడు, జాన్ రక్షించబడాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడు. ఇదే సమయంలో దేవుడు సిలువలో చనిపోతూ ఉన్న సందర్భం కూడా ఉన్నది. అట్లా ఆయన నా కొరకు చనిపోయినాడు అనేటువంటిది. Now Bible makes sense. చూడండి ఇప్పుడు మీకు బైబిల్ ఈ దృష్టితో చూడండి. Before
the world has formed, చూడండి I have known you. చూడండి ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి. జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే నేను నిన్ను ఎరిగితిని అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా వేరే అర్థంగా వస్తూ ఉన్నదా? Before the foundations of the earth, God is there seeing what John is doing, and he says like, I have known you సో కాబట్టి before you were even born. జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే నేను జాన్ని ఎరిగితిని, మరి అతన్ని ఎన్నుకుంటుని అనేటువంటి పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఈ రీతిగా చూడాలి మీరు. సో ఇప్పుడు మనం క్లాస్ చెప్పుకుంటున్నా ఆయన నన్ను ముందే ఎరిగి ఉన్నాడు, అది కూడా ఇప్పుడే ఎరిగి ఉన్నాడు, రైట్ నౌ అనేటువంటిది మీరు గమనించాలి. I know time is not there. I mean, are you guys understanding what I was trying to say? మరి ఈ యొక్క దేవుని కాల క్రమము అనేటువంటిది Someone raise the hand. Okay. మీకు Brother, you guys have to speak. I'm using a mobile phone, so I don't know. Who is that hand? I can't see. సార్ విల్సన్ అది థమ్స్అప్ లేదంటే ఏమైనా ప్రశ్న విల్సన్ ఉందా? విల్సన్ సార్ విల్సన్ Yeah, brother, go ahead. చెప్పండి. అంటే మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం దేవునికి కేవలం వర్తమానం మాత్రమే ఉంటుంది, మనుషులకి భూత వర్తమానం భవిష్యత్ కాలాలు ఉంటాయా? God is not even Vartamanam. There's no time for God. చూడండి అంటే It's outside time. For us, only past tense, present tense, and future. For God, there is no present, past, future. He is outside time. సో ఈ యొక్క కాలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలాలు అవి మనకు ఉంటాయండి. దేవుడికి అట్లాంటి విషయాలు ఏమీ లేవు. అంటే మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అనుకోవచ్చేమో తప్ప అట్లాంటిది దేవుడికి ఆపాదించలేము. God is outside space and outside time. కాబట్టి దేవుడు ఈ యొక్క విశ్వానికి ఈ యొక్క సమయానికి అతీతుడై ఉన్నాడు. Okay. I'm not sure whether I answered your point, brother. కాబట్టి మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు నేను సమాధానం చెప్పానో లేదో నాకే తెలియటం లేదు. ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్. ఓకే సార్ వర్తమానం అంటే కాలంతో అంటే ఆ మూమెంట్ అంటే కాన్సెప్ట్ అర్థమైందండి. వర్తమానం భూతము పాస్ట్ No, Vartamanam is for you, brother. I understand that. Yeah, Okay, that is, you see, మీరు అనడానికి this is a worldly time. Okay, for example, ఉదాహరణ చూడండి. when you are saying present, okay, let us talk about, 17 July 17th July around 9 o'clock in the morning. Okay, in US it is like 17th July 11:30 at night. Okay, EST. So that moment I'm talking. But my question, let me tell you one thing. Let me ask you one question. Okay, చూడండి is the sunlight here right now? చూడండి ఇక్కడ మనకు సూర్యుడు ఉదయించినాడా ఇప్పుడు? Okay, it is there. But remember, the light that came here left sun 8 minutes back. యా అయితే మీరు గమనిస్తే సూర్యుని కిరణాలు భూమిని తాకడానికి 8 నిమిషాలు సమయం పడుతుందని మనకు తెలుసు కదా. అంటే 8 నిమిషాల ముందే సూర్యుని నుండి బయలుదేరి భూమికి చేరుకున్నవి కదా. So what is the present time in sun? Is it 8 minutes before or 8 minutes after? కాబట్టి సూర్యుడి దగ్గర మీరు సమయాన్ని కొలిస్తే అది ఎలా చెప్తాం మనం? 8 నిమిషాలు ముందైందంటామా, 8 నిమిషాలు వెనకైందంటామా, ఏమంటాం మనం? ముందే అండి, ఏం పడ అమ్మా? ముందు అక్కడ ప్రారంభమైనాయి కదా. So the light that I am seeing came from past tense. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు చూస్తున్న ఈ యొక్క సూర్యరశ్మి అది సూర్యుడి దగ్గర భూతకాలంలో ఉండింది, లేదంటే పాస్ట్ లో ఉండింది, అది ఇక్కడికి వచ్చింది. So the light that I am seeing is in past, I am in present, the sun is in future. కాబట్టి గమనిస్తే ఈ ఉదాహరణ బాగా అర్థం చేసుకోండి. నేను చూచిన వెలుగు మరి గత కాలానికి సంబంధించింది, వర్తమాన కాలంలో నేను దాన్ని చూస్తున్నాను. ఈ సూర్యుడు మొదలగు విషయాలన్నీ కూడా భవిష్యత్ కాలంలో ఇంకా ఉంటాయి అనేటువంటిది. So to understand that, we had to keep God outside time and space. He is not bound by time and space. That he sees the time in human terms. కాబట్టి మానవ పదాలలో దేవుని సమయాన్ని వర్ణించడం అంటే ఏమండి అది మనకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పుకుంటామేమో కానీ దేవుడు సమయానికి అతీతుడు, దేవుడు ఈ విశ్వానికి పైగా ఉన్నవాడు. Okay, so if you see like that, it makes sense. Okay, I don't care what happened 6,000 years back, because people say, what did God do before he created this earth? So God is only like 10,000 years old, so he was just like sitting in the air, roaming around and all that. చూడండి చాలా మంది తెలివిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు. సరే మీరు 6,000 సంవత్సరాలు 10,000 సంవత్సరాలు సృష్టి అంటున్నారు, మరి దేవుడు ఈ 6 లేక 10,000 సంవత్సరాల క్రితం ఏం చేస్తున్నాడు అని అడుగుతూ ఉంటారు. దేవుడికి 6,000 10,000 లేవండి. అది It's not there. I mean, like, it's like he's outside
time. కాబట్టి మనము కొలుచుకునే ఈ కాల సరిహద్దులు, కాల పరిమితులు దేవునికి ఏమీ లేవు. ఆయన వాటికి అతీతుడు. అందుకని ఆయనకి ఇది సాధ్యమయ్యింది. ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల ఉండగలుగుతున్నాడు. So he's everywhere. చూడటం He's కూడా కాదు, everything. అక్కడ ఉన్నాడు. He's there right now. He's there. I mean, like, you know, God. So, ఈ ఉదాహరణ బాగా అర్థం చేసుకోండి. జాన్ పుట్టినప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన. మరి అనుకోకూడదు కానీ ఉదాహరణకి సార్ ఒక 100 సంవత్సరాలు ఆయుష్ ఇద్దామండి. 100 సంవత్సరాల తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు అది చూస్తున్నాడు దేవుడు. అక్కడ ఉన్నాడు, చూస్తూ కూడా కాదు, అక్కడ ఉన్నాడు. Okay, and he saw, okay, if I leave this guy unattended, okay, if I don't die for him, the next stage is hell. I don't let this guy go to hell, and I will pay the price for this guy's sins that he's going to do in the future, or he's doing it in the future, or what he's doing it right now. కాబట్టి And that price, Jesus is saying, you know what, Father, don't punish this guy because I paid his price for the sins that he has done. కాబట్టి యేసు ప్రభు కూడా ఇక్కడ చూడండి ఈ కాలానికి అతీతుడుగానే మనకు కనబడుతున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన చేసిన విమోచన కార్యము మరి మనం ఇంకా పుట్టకముందే అన్నట్టుగా, లేదంటే మనం ఇంకా చేయకముందే అన్నట్టుగా ఈ వ్యక్తి ఇలా ఉంటాడు, ఆయన కోసం నేను ముందే విమోచన సిద్ధపరుస్తున్నాను, కాబట్టి ఆయన నరకానికి పంపకు, అది నా లెక్కలో వెయ్యి, నేను ఆయన విడిపించాను అన్నట్టుగా ఒక ఉద్దేశం మనకు కనబడుతుంది. So when someone says, like, you know, while we were yet sinners, Christ came and died for us. Like, in our time we haven't come there yet, but Christ already was there. That's why we pray to God, like, you know, before we go there, God, you be there. It's like, you know what, God, మేము బస్సులో వస్తాం, నువ్వేమో ఫ్లైట్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉన్నానన్నా కాదు కదా. సో మనం కొన్నిసార్లు ప్రార్థన చేస్తాం ఏదైనా స్థలానికి ప్రయాణానికి ముందు, ప్రభా నేను వెళ్ళబోతున్నాను ఆయన, నాకంటే ముందుగా మీరు వెళ్ళిపోయి ఉన్నానంటే నేను బస్సులో ప్రయాణం చేస్తున్నాను ప్రభు, లేదు నేను కార్లో వస్తాను ప్రభా, నువ్వు ఫ్లైట్ తీసుకుని ముందే అక్కడికి వెళ్ళిపో అని కాదు అర్థం. It doesn't mean what we are saying is God, you be there. చూడండి, I mean, you are there. It's not that you be there. You are there, and we are going to come there. చూడండి దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రభా నేను వెళ్ళబోయే స్థలంలో, నేను ఉన్న స్థలంలో నీవు ఉన్నావు, నేను వెళ్ళబోయే స్థలంలో నీవు ఉన్నావు, నేను అక్కడికి వస్తున్నాను అనేటువంటి ఒక అర్థంతోనే మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము. Guys, you know what? I know my time up, and I can't be prolonging it long. కాబట్టి I will officially conclude theology proper. నెక్స్ట్ వీక్ No, it's done. ఓకే. చూడండి ఈ యొక్క దైవ శాస్త్రము ఏమంటే థియాలజీ ప్రాపర్ అనేటువంటిది ఈ టైమ్ లైన్ ఆఫ్ గాడ్ అని దీన్ని అంటాము. దీనితో మనము ముగిస్తూ ఉన్నాము. ఓకే, This is until BD. Again, when I take MDiv future program, then again I have to expand this concept. I will discuss more things in MDiv. For CTH, I say these few things. BD, for MDiv, it will be different. So, any questions you have till now on theology proper? ఈ థియాలజీ ప్రాపర్ అనేది మనం ముగిస్తున్నాము. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో ఏదైనా MDiv ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ చేసి మరి అక్కడ చెప్తూ ఉంటే ఇంకో కొన్ని విషయాలు దీనికి కలుపుతారు, అంతే తప్ప మొత్తానికి సారాంశం అయితే ఇదేనండి. CTH వారికి కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్తాము, BD వారికి కూడా ఇంతవరకు చెప్పడానికి జరిగింది. సరే, ఇప్పుడు ఇక ముగింపులో ఇప్పటి వరకు విన్న ఈ దైవ శాస్త్రము గూర్చి మీకు ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మీరు అడగవచ్చును. That shall not answer. సో అయ్యగారు 1 John 5:8 అండి. 1 John 5:8 గురించి కొంచెం వివరణ. అర్థం మళ్ళీ చెప్పండమ్మా, అర్థం కాలే. 1 John 5:8 అండి. అది చెప్పరు. పేపర్ జాన్ గారికి క్లాస్ తెలీదు, అసైన్మెంట్ లో అక్కడ న్యూ టెస్ట్మెంట్ అడిగారు. మేము గ్రూప్ లో చూసాం చాలా విషయాలు, కాబట్టి అది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడదు. అది నేను చేశానంటే అందరూ క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ అయ్యింది, జాన్ గారు ఆన్సర్ ఇచ్చాడు, పాస్టర్ గారు ఏదో రాశారు. మీరు ట్రై చేయండి, మీరు చాలా విన్నారు దాని గురించి. 2-3 తర్జుమాలు చూడండి, తెలుగులో చూడండి. నీళ్ళేంటి, రక్తం ఏంటి, ఆత్మ ఏంటి, ఏమండి ఇవన్నీ ముగ్గురు ఒకటే ఏంటి, ఈ ట్రినిటీ గురించి రాసేయండి సరిపోతుంది. ఒకటే ఐ కెన్ టెల్ ఫర్ వన్ థింగ్. అయితే కొన్ని హింట్స్ ఇస్తానండి, పేపర్ లీక్ మాత్రం చేయము, జవాబు మొత్తం చెప్పము. Nobody knows the answer. విషయం ఏంటంటే ఒక ఇన్సైడర్ పాయింట్ ఏంటంటే దీనికి సరైన సమాధానం ప్రొఫెసర్ లేదు. మనం అనుకుందే రాసేస్తున్నాం అంతే. మీరు ఏమనుకున్నారో అది రాయండి, వివరించండి, దాన్ని వ్యాలిడ్ చేస్తారు. No one has the right to say you are wrong, and no one has the authority to say you are right. చూడండి, మీరు రాసింది తప్పయ్యా అని చెప్పే ధైర్యం ఎవరు చేయరు, లేకపోతే మీరు రాసింది కరెక్ట్ అని చెప్పే ఆ యొక్క సాహసం కూడా ఎవరు చేయరు. It is more or less like, who are the sons of God?
Yeah. in Genesis. చూడండి ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఆది కాండంలో చాలా ప్రశ్నలు ఉంటాయి కదా. కయ్యనికి భార్య ఎక్కడ వచ్చింది, Kain bhai ravi ada amri desu Adam and Eve kalle. సో అది అది పెద్ద క్వశ్చన్ కాదు. అట్లాంటిది మరి Yeah. ఇంకోటి ఉంది చూడండి. Nephilim. 6వ అధ్యాయంలో దేవుని కుమారులు మానవ కుమార్తెలను చూసి వారిలో తమకిష్టమైన వారిని వివాహం ఆడిరి, పూర్వమందు పేరు పొందిన శూరులు వీరని రాయబడింది చూడండి. దేవుని కుమారులు ఎవరు, మానవ కుమారులు ఎవరని డిస్కస్ చేస్తాం చూడండి. అలాగే ఉంటుంది, వేరు వేరు అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. మీకు తోచిన అభిప్రాయం మీరు రాయండి. Stronger opinion is one, weaker opinion is another one. Probably weaker opinion may be right, we don't know. కాబట్టి సో ఎక్కువ మంది నమ్మే అభిప్రాయం ఉంటుంది, కొంత మైనర్ అభిప్రాయం కూడా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు తక్కువ మంది నమ్మేదే నిజమేమో మనకైతే తెలియదు. Let us do one thing, okay guys, here we go. Next week I am going to take pneumatology. సో వచ్చే వారము నేను పరిశుద్ధాత్మ శాస్త్రంను ప్రారంభిస్తాను. By then anyway your answers will be discussed, you guys will be having discussion with the New Testament కాబట్టి professor. క్లాస్ అయ్యేదాకా ఆగుతారని ఏం చేయొద్దు, ఈ వారంలో చేసేసేయండి. నెక్స్ట్ వీక్ కొంచెం క్లారిటీ మీకు రావచ్చు. After your papers have been submitted, let us discuss about it. చూడండి, మీ పేపర్లు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత దాని గురించి మనం న్యూమటాలజీలో ఎలాగో డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Okay, so we will discuss that part. Any other questions you guys have? యా, సో క్వశ్చన్ ఈస్ ప్రీపోన్డ్ ఆర్ పోస్ట్ Kept on hold. కెప్ట్ ఆన్ హోల్డ్. ఓకే, యా. సో ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు అండి? ఒక్కసారి నోట్ చూసుకోండి, మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే టైం లైన్ అప్ గార్డ్ కానీ అంటే నేమ్స్ అప్ గార్డ్ కానీ ఇంకేమైనా ఉంటే కూడా మీరు రాసుకోండి. మీకు బైబిల్ ఇంకేమైనా తెలిస్తే కూడా రాసుకోవచ్చు. Okay, if you guys don't have anything, మీకు ఏమీ లేనట్లయితే let me see if anything in chat. I'm checking. Guys, I mean, like, signal problem, unable to hear. Okay, yeah, all right, okay, yeah. సో ఏమీ లేకపోతే ముగిస్తామండి ఇక. So, somebody close in prayer, please. సో ప్రారంభంలో